on time. I was on time, so it would be said that I reached there at 4 p.m. because the time was 4 p.m. and I reached at 4 p.m. So I was on time. But let's say you have 4 p.m. is the strict deadline. So yeah, let's take the example of today's class. Okay, so the class was scheduled at 7 a.m. So from the next class, I tell you that, or maybe I tell for myself only, I hope I join the meeting in time. So that is before the time, not exactly at 7, but before 7. Okay. So I'll give you an example. So someone has sent a letter, okay, and that letter has to reach to a person before that person leaves for some other country. So my question is, I hope that the letter would reach dash time before he leaves for Australia. So what that dash would be filled in, right? Okay, good. And the next question is, don't be late, be dash time. Good, right? So you're getting my point, right? Where in time is used, where on time is used. Okay. Yeah, on is the answer. So now one more confusion is there. Okay. So like there, suppose there is a question like you have to go somewhere by car or by bus or by train, but somewhere on is used, somewhere in is used. So can you give me an example, like anybody, like where on is used and where in is used, like random? It's not necessary you have to be right, but if you have any idea, you can give me. Like somewhere it is used, I go in a taxi, and somewhere it is used like we traveled on a bus. For car, taxi, in is used. For bus or others, on is used. Somewhere right. So basically what happens is, like when there is a word or a, whatever you call it, like a bus, a train. So there mainly in is used. And when you have like normal like bus or let's say like only train, so there on is used. I'll explain, like we'll come back to on also. So there also you'll be explained more properly. And somewhere by is also used, somewhere at is also used, and on, by, from, in. So we'll go there in the later class. So now we'll use the preposition on. So in is almost done. Do you have any confusion in in? I'll take the test also after we complete the on. So if you have any confusion, please let me know. Anybody? We'll take the test, and there also I will ask you to answer if he lives on any floor in the building. Yeah, that will come in the on section. So we'll take the test also, and there if you have any confusion, I'll solve there. Okay. So let's start with on. Yeah. So on is basically used for the days of the week, like Sunday, Monday, Tuesday. In is used for like months, and on is used for like days. Let's say I came Kathmandu dash Sunday. So how will you fill that word with? What preposition you will use? Yeah. Right. Okay. Yeah, right. On Sunday. And on is also used for dates. Like I was born, let's say today's your birthday, okay? So you will say I was born dash 30th April. So can you say I was born in 30th April?
That would be wrong. You have to say I was born on 30th April. Yeah, right. So on is also used like, you know, for membership, like someone is on the team, or like committee or faculty. So let's say there is for full date, on is used. Yeah, full date or date is like full only, you'll say 30th April. If you say just April, in is used, because we studied that in the first thing, like date or like year, you know. If you'll say I was born in, if you say I was born dash April, so you'll say in. I was born dash 2023, so you'll use in. But if you have a date, like I was born dash 30th April, like, ma'am, if there is a sentence I arrived home by 4:30, then it means before the time period, or at before the time or at time. So if you say like 4:30, so it depends on what time was the deadline. So if you like, if your deadline was at 4:30 only, so you will be using I arrived on time. But let's say if your deadline was 5 p.m. and you came home at 4:30 p.m., so you will be using I arrived home in time, because 5 p.m. was your deadline, but you arrived before the deadline. So you will be using in time. But if your deadline is 4:30 p.m. only and you arrived home at 4:30 only, so you will be using I arrived home on time. I hope I'm clear, Sushant. Please let me know, okay? Okay. So we were using on. We used for the days, we used for the dates, and we will using this for the words like team, jury, committee, faculty. Ma'am, how to know deadline? Deadline would be specified by a home. It's not fixed. Let's say your mother tells you like you have to come home by 5, so that is your deadline. Okay, so you got my point, right? So faculty, team, committee, membership, that word is known as membership. So for that also we will be using on. So one example is she is dash the board of directors. So the board of directors is sort of membership. Okay, so what you will be using? On, right. So let's say you'll get you have an example, like she is dash the team of Miss Nepal, let's say. Yeah, on. So you will be using she is on the team of Miss Nepal. Okay, so the team, like word team, jury, committee, and faculty, on is used for that thing. And now next is we use for activity. Activity like on a journey, on a trek, on a picnic, okay, on fire, on diet, on lease, on rent, on loan. So suppose the example is, you can also use them for like sale, television. So I'll ask two questions. Okay, the one question is, the clothes are dash sale, and the options are in, at, from, and none. What is the answer? I didn't say on. On is not the, yeah, right. Pooja is right. The option is none, because on is used and on is not in the option. So in that case, you will use none. Okay. Second question is, the house is dash rent. Options are in, at, on, from. On is the right answer. I think someone, no, at. Dev Shankar and Rohit, at would not be used. On will be used in this. Okay. Rent, journey, or television, radio, picnic, holiday,
Okay, on will be used. Like things are not specified, no. Like, uh, like it's basic words, basic nouns. So on will be used in this. Okay. Now someone was asking me about the street thing. Who was asking me? Wait, let me check. Yeah. So Yasmin was asking me if he lives on any floor in the building. So now we will talk about the address. Okay. So uh, so in this case, like, if someone is like close, let's say, suppose you are living next to me and you are living on my right side, and suppose this, sorry, this is my right side, and then left side, or someone is living in main road or highway, so it is kind of near, no, like not very far. So you'll say, in that case, you'll be using on. But if there's something mentioned like fourth street, or fourth colony, or fifth floor, let's say, so in that case, no, for floor you will be using on. For street, like for street is, suppose, for example, Delhi Bazaar, or Balkumari, or New Baneshwar, or like fourth street. Fourth street is also a name of street. Okay, like in many places, like let's say in foreign, like the places are known as streets. So in that case, you will be using at. So she lives at Baneshwar, she lives at Delhi Bazaar, she lives at 8th Street, she lives at 4th Street. And in the case where you have the floor, so she lives on the 10th floor, she lives on the first floor. So in that case, in the case of floor, you will be using on. Yasmin, I hope I'm clear on your doubt, where to use at and where to use on. Please reply me, okay, in the chat. Okay. So I will give two examples. So one example is, ma'am, for faculty, in which condition we can use on and from. Okay. So I will give a example of the faculty also. Okay. So we will use the preposition on in that. And let's say one example. My mother is dash the teaching faculty of the college. So teaching faculty is a kind of team, right? There is not only one teacher, there are many teachers. So many teachers form a team. So for team thing, we use on. So in this case also, we will use on. Okay. So my mother is on the teaching faculty of the college. Sushant, I hope I've cleared your doubt for faculty. Okay. So Poshan is asking, if she live in Kathmandu, she live on Putli Sadak. No, like Kathmandu, for Kathmandu, you will be using in, because that is a place. But for Putli Sadak, it specifies your location, right? For it's kind of address. So for that, you will be using at. She lives at Putli Sadak. You will not be using she. Okay, wait, I'll come back to that. So portion for Kathmandu, or like London or Biratnagar, Dharan, for that you will be using in. Okay, but the places, like let's say I told you, right, 4th Street, Delhi Bazaar, or where in Kathmandu? The Kathmandu is a big place, no? So where in Kathmandu? So you live in Putli Sadak, so you will be saying, I live at Putli Sadak. Okay. So where do you live? I'll ask you, where do you live? So you'll say, I live in Putli Sadak. Like that would be a bit, that can be used somewhere. But then if you like look for correct preposition, you have to use at. At is like 110% correct.
in is somewhere like 5-10%. Some people might consider in, but in exam, if you write in, you will be wrong. You have to write at. Like where in Kathmandu? Like Kathmandu is a big place. So in between in Kathmandu, you have like many places, right? So in that places, you will be using at. Okay, portion. For small places, at is used, right? Yeah. So Sandesh is asking, they always come here dash time, which preposition is used here, in or on? They always come here. You will be using, they always come here on time, because they, like by they, I assume they are students. So they have a specific time and they come like, everybody comes like on time only, like let's say 7 a.m. So everybody comes at 7 a.m. So you will be using they come here on time. Um, so it's 7:35. So let's take a quick 5 minutes break, okay? Only 5 minutes. I'll be turning off the computer at 7:39. Okay, guys? 5 minutes break.
Okay, class. So let's start. Ma'am, before town, in is used or at is used. Before town. Like, can you give me one example? I didn't get your question. I live. I live in town. In this case, it will be I live in town. At won't be used. In is used in this. Okay. So now we'll use on for surface. Okay, let's say surface can be used for wall, table, floor, grass. So in that case, on will be used. Let's say you're walking in a garden and there is grass and you have a notice board there and it's written, please don't walk dash the grass. So what will be used? Yes, on will be used because grass is a surface, right? So on will be used in that. And suppose your mother has put food at the dining table. So what would be the answer? Like the food is dash the table, on the table. Okay. So someone is asking me, uh, ma'am, what is the difference between in, on, and at? So that's what we are doing right now. So in is basically used for like months, years, and seasons. Okay, like places. Like if you'll say you're born in June, so you will be using in June. And on is basically used for like days or dates or team or let's say on the surface. We are doing the surface part right now. Okay, and at we will be doing in tomorrow's class. Okay, so we will be completing in and on today. So so next one more example. Okay, so you can also be I told you the example of floor. So one more example. uh, Okay, so this example is, we have already discussed this type of example before, but I'll be asking the question right now. I am not dash the list of candidates. There is no options, you have to answer like this only. No, Saugat Singh, it will not be in. No, guys, it will not be in, it will be on. Because the question is, I am not dash the list of candidates. So list of candidates basically means a team. So for the team, we are using on, right? So for the team, for the committee, for the faculty, for the list, everything is considered as a team. So in team, we will be using on. Okay. So yeah, so on is used for public holidays also. Okay. Public holidays, national holidays, festivals, anniversaries, or anything. Let's say I celebrated dash my birthday. So birthday is a special day. So for that, what would be using? Celebrated on my birthday, right? So suppose there is Lakshmi Puja and you want a new dress. So your suppose I ask you a question, I want a new dress dash Lakshmi Puja.
Sogat Singh, at is not used, on is used. On is used for festivals, holidays, birthdays, okay? So Lakshmi Puja is a holiday, also it is a festival, right? So for that you will be using on, not at. But there is an exception. Like you have to use for Dasai and Tihar, you will be using during, okay? So let's say Nepalese celebrate dash Dasai. So you cannot say on Dasai, cannot say in Dasai. So you will be using during. During, during. You will be using Nepalese celebrate during Dasai. Okay. Okay. So now, and also on is used for food. Okay. So like, mm, if I give you an example, so you can say, mm, I I went home dash foot, on foot. It will be on foot, okay, or by foot. By is used mainly for if you are using any vehicle, okay. So for vehicles, in is also used, on is also used, by is also used, but it all depends on like what option or what sentence is given. So we will do that in examples. Okay. So we are done with the concept of on. So I hope I'm clear. If you have any questions, you can ask me now. And then we'll take a 15 minutes test. Ma'am, with is also used with vehicles. With, no, with is not used. You cannot say I'm going with taxi. With is used for a friend. Like let's say you are going with someone, let's say XYZ. So you will be saying I'm going with XYZ. With is not used for any vehicles, okay? You cannot say I'm going with cycle. Is cycle your friend or anyone? Cycle is a non-living thing, no? So you use with someone like with a living organism, basically. So Amit Singh, ma'am, if the deadline is 5 o'clock and there is two condition, a person arrived dash 5 o'clock, another condition is person arrived before deadline. Yeah, okay. So wait. So this we used this for in time and on time, okay? So your question is you have two conditions, right? So the deadline is 5 o'clock and the person arrives at 5 o'clock. So in that case, you will be using the person arrived on time because 5 was the deadline and he arrived at 5 only. So that will be in that case, you will be using on time. And another condition is before deadline. So let's say 5 o'clock is the deadline and he arrived at 4:30. So in that case, you will be using in time. Okay, the person arrived in time. I hope I'm clear, Amit. At is before festivals and on is before occasion. No, occasion and festival. Occasion means like what occasion? Like holidays, festivals, birthdays. That is known as occasion, right? So for everything, you will be using on only. At is basically used for a place like Baneshwar, Putli Sadak. And ma'am, if a person is delayed, so in that case, he did not arrive on time.
After the deadline, you will be saying the person did not arrive on time because the deadline has already been crossed. So, so Poshan has sent me a question. There is written, but anything that's not on the list. So it would be there. So there is a question. Here's a shopping list. Don't buy anything that's not dash the list. So the answer would be on only, but here in has been ticked. So I think that's the wrong answer because on list is, wait. Okay. Okay. So Poshan, I'll clear your doubt. Okay, so I'll clear your doubt. So in this, what is the thing, right? Why in is used and why on is not used? Because like let's say you have mm, so let's revise the question. Okay, so your question is, here's a shopping list, don't buy anything that's not dash the list. Okay, so in that case in will be used because list of what, that is not specified. So it will, in that case you will be using in. But let's say the question is, here's a shopping list, don't buy anything that's not dash list of vegetables. So list of vegetables, list of vegetables is kind of group. Okay, so among that list of vegetables you will be, you have to not buy anything which is not in that group. Okay, so in that case you will be using on. Let's say list of fruits or list of chips or list of anything. So if there is something mentioned, so in that case you will be using on. But in your case, the question is only, here is a shopping list, don't buy anything that's not dash list. So list, there's like nothing is specified. So in that case, it will be in. She is dash phone. She is on phone. She's not inside the phone. She's on phone. Like phone or, like mm, phone, radio, rent, holiday, picnic, sale, fire. In that case, you will be using on. So it means that a fixed time and after the deadline, like delay, we used on. Yes, right. Why, ma'am? She's on phone because like it is kind of activity, like phone, like phone, or let's say fire, picnic, trek, journey. These all are some sort of activities, right? So for activities we use on. Okay, so now we have 5-10 minutes only. Okay, so everyone has this book, this one. Please answer me. No. Yes, no, no. Okay. Okay. So quickly, I'll ask you 10 questions, and I'll only one. I will ask the name, and that person will only answer. Okay. Not everyone will answer. I will ask, and then that person will type in the group. Okay. So one question, I'll ask 10 questions. Okay. So question number 1, he celebrated his birthday dash the 23rd of June. I repeat, he celebrated his birthday dash the 23rd of June
Options are at, in, by, on. I want Ayushi Mishra to answer this question. On. Okay, right. Another question. I went home dash dasai. Option are at, in, during, on. I want Pradeep Subedi to answer. Pradeep Subedi didn't answer. Okay, so the answer is during. Okay, during. Okay, right. So next question is the kid is dressed dash jeans. Option is at, on, in, for. Anyone can answer. In jeans. Okay. Question again. The kid is dressed dash jeans. In. Okay. So next question. We celebrated dash Teachers' Day. In, with, at, on. So can anyone will say me why did we use on in this question? You guys answered on, but tell me. Okay, so Supreka says special day, celebration, special occasion, important celebration. Okay, right. So you guys got my point, right? Why do we use on in that? Okay, so next question is he went dash a journey to Chitwan. For, at, on, by. I want more answers. Repeat. He went dash a journey to Chitwan. Options are for, at, on, by. Yes, we will be using on because journey is activity. So for any activity, we use on. Let's say the question is, he went dash hike to Shivapuri. So hike is an activity, right? Hike is an activity. So in that case, you will be using on. For any activity, you will be using on. So, okay, now next question. The giraffe is found only dash Africa. Yes, right. The answer will be in because Africa is a specified place. Next question. Would you like to pay dash cash by with at in? Yes. Cash will, yes, for cash we will be using in. Okay. Someone is asking why will we use in? Because for we, you remember we discussed about we discuss about expression, material, we discuss about color, we discussed about capital letters. So cash is a form of medium, right? So in that case, we will use in, but in case of check, like you either pay by cash or by check. So like while using cash, you will be using I will pay in cash. But when you will say check, I will pay by check. So by is an exception for check only. For cash, you will always use in. For check, you will always use by. So by we will be studying tomorrow's class. Okay. So next question. We have only 1-2 minutes left. So next question. So be dash time for the party. Don't be late.
Be on. Okay, good. Okay. Next question. There are 6 chapters dash the book. In, on, at, by. In. Okay, good. Next question. The house is dash rent for a year. Yes, the house is on rent for a year. Okay, good. Next question. The house is dash fire. Call the fire brigade. Yes, on. The house is on fire because fire is an activity. For activity, we've always use on. Okay. Next question. He is dash the committee. With, by, at, on. Okay, on. Good. So next question is, this is the second last question. Okay. There are 1000 grams dash 1 kilogram. In, at, on, by. In. Because inside the 1 kilogram, there are 1000 grams. Okay. So something that involves inside. So for like, let's say for Kathmandu also, Kathmandu is a big place, right? So inside that, we will be using in. Okay. So next question is, the statue is cast dash gold. Options are on, by, in, with. The answer would be in, because gold is a color. So for the color, for the medium like cash, and for like red, or for that thing, we will be using in. Okay. Okay, guys. So in and on, we have completed in and on. So from tomorrow, I'll make a presentation, and then I will also make a test paper. Okay. So yeah. So this is it. Tomorrow we'll be studying we'll complete preposition, we'll complete at, by, and then off and OFF. There are 2 offs. From, over, we'll complete tomorrow. Beside and besides. Okay, these all are preposition. For, since, from. So we'll do this tomorrow. Okay. So if you have any confusion, I've already sent you my email ID above. So you can see that and you can send me a mail if you have any confusion. Okay, so see you tomorrow. Okay, that's it. Bye, class. Have a good day. Hello. Good morning, everyone. Good morning.
Good morning, everyone. Good morning. Present करने हुँदै गरौँ. I'm opening the slides for today. Today I have used a new technique, a new idea, Google Slides. Okay. So, okay. Good morning, good morning. How are you all? It is cold today. I'm also fine. I'm good. Yeah. The days are cold now. He's the heat. Fine, and you find okay. Good, 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 good. Okay. Mm, okay. So today's topic is Rutherford's atomic model and त्यसपछि Bohr atomic model. Okay, यो दुईटा टपिक छ आजको हाम्रो. Rutherford's atomic model. Copyमा write down. Note in your copy. You can see here Rutherford atomic model and Bohr atomic model. With this annotation. Annotation गर्ने कहाँनिर छ? देखेछ नि स्क्रिन? स्क्रिन देखेछ? Yes. Yes, it is visible. Is the screen visible? But not clear. Okay, maybe due to internet. यहाँ चाहिँ छ annotation. ल ल ठिक छ. के स्क्रिनमा ढाकियो भने भन्नुहोस् है त. यो रदरफोर्डको एटमिक मोडल मेरोमा चाहिँ यहाँ कभर भइरहेछ के यो माथिबाट ढाकिरहेछ है यता छ. सो यो टपिक हो हाम्रो रदरफोर्डको एटमिक मोडल. अब he is Rutherford, हैन? He was born in 1871, 19 October. त्यसपछि let me drag it upward. And he was a New Zealand physicist who came to be known as the father of nuclear physics. Okay, he is known as the father of nuclear physics. He discovered the concept of radioactive half-life. Radioactive भनेको चाहिँ युरेनियमहरु हैन थोरियम जसले रेडिएसन्सहरु निकाल्छ. फ्लावर स्क्रिनमा yes मैले चाहिँ अलि राम्रो बनाएको आज स्क्रिन. We can see clearly. Sound also okay म माथिबाट पढ्दै जान्छु. Should we copy it? Yes, copy गर्नुस् एकदमै. Because of that flower design. Okay. Your sound also not clear. Microphone use गरेर होला. The headphone we can't see clearly. Some letters are mixed up in color of flower. Indeed, it is visible, sir, but due to the background, it is not a bit clear. Okay, flower skin, man. तपाईँको चाहिँ यो इन्टरनेटको यो क्वालिटी अलिक कम भएको छ जस्तो लाग्यो है. मेरोमा चाहिँ क्लियर छ. अनि गुगल स्लाइडहरु बनाएको है. We rather prefer simple background, sir. Okay.
क्लियर छ सर ओके सम कसैकोमा चाहिँ नि क्लियर छ कसैकोमा चाहिँ नि क्लियर छैन ल ल अनि रेडियोएक्टिभ भनेको त्यो भयो रेडिएसन निकाल्ने जस्तो घडीमा चाहिँ नि त्यो लाइट अन नगरे पनि रातिमा उज्यालो देखिन्छ त्यो रेडियोएक्टिभ एलिमेन्टहरू हो यो चाहिँ उहाँले डिस्कभर गर्नुभयो हैन त्यसपछि रदरफोर्डको एटमिक मोडलले के भन्छ भन्दाखेरि रदरफोर्ड्स एटमिक मोडल अल्सो नोन एज द न्युक्लियर मोडल of the atom was proposed by the physicist Ernest Rutherford in 1911. Next one. This model was a significant advancement in the understanding of atomic structure and paved the way for later discoveries in nuclear physics. यो मोडलको काम भनेको चाहिँ नि एटम जुन छ स्ट्रक्चर अफ एटम त्यो भित्र न्युक्लियस अनि त्यो भएको त्यो स्ट्रक्चर अफ एटमको बारेमा चाहिँ नि उहाँले यसको आइडियाहरू दिनुभयो है Rutherford's model suggested that atoms have a tiny positively charged nucleus at their center, which contains most of the atom's mass. बीचमा चाहिँ नि एटमको सबभन्दा बीचमा चाहिँ नि न्युक्लियस छ न्युक्लियसमा चाहिँ नि पोजिटिभली चार्ज्ड पार्टिकल्सहरू छ भनेर उहाँले भन्नुभयो and is surrounded by negatively charged electrons in circular orbits around the nucleus. र इलेक्ट्रोन्सले त्यो न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छ भनेर भन्नुभयो Okay. Rutherford arrived his arrived at his model through a series of experiments known as the gold foil experiment, in which he directed a beam of alpha particles at a thin gold foil. Rutherfordले चाहिँ नि परफर्म गरेको एक्सपेरिमेन्टको नाम चाहिँ नि गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेन्ट हो त्यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अल्फा पार्टिकल चाहिँ एउटा बीम पास हुन्छ अनि केमा पास हुन्छ भन्दाखेरि गोल्डको फाइल भनेको पेपर जस्तै पातलो त्यो गोल्डको पेपर जस्तै सिटमा अल्फा पार्टिकल्सहरू पास गर्नुभएको त्यो एक्सपेरिमेन्टको नाम गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेन्ट हो म एकछिनमा पढ्छु है यो च्याटको कुराहरू अनि some of the alpha particles were deflected, suggesting that there was a dense positively charged nucleus at the center of the atom. एटमको चाहिँ बीचमा सबभन्दा बीचमा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ अनि त्यो अल्फा पार्टिकल्सहरू चाहिँ उताबाट आउँछ आएर चाहिँ स्ट्राइक गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अल्फा पार्टिकल्सहरू डिफ्लेक्ट भनेको चाहिँ रिटर्न ब्याक हुन्छ अनि कुनै अल्फा पार्टिकल्सहरू चाहिँ त्यहाँबाट पास भएर एन्टर भएर जान्छ है यो चाहिँ नि रदरफोर्डको गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेन्ट हो अनि त्यसपछि the discovery was significant because it showed that atom was not a homogeneous indivisible entity as previously thought, but rather a complex structure with internal components. भनेको एटममा चाहिँ नि होमोजिनस भनेको एउटै खालको चाहिँ नि हुँदैन हैन डिफरेन्ट चीजहरु मिक्स भएको प्रोटोन इलेक्ट्रोन न्यूट्रनहरु मिक्स भएको हुन्छ as previously thought, but rather a complex structure with internal components. तर भित्र चाहिँ नि के छ भने त्यसको स्ट्रक्चरहरु त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ नि धेरै टाइप्सको छ भनेर चाहिँ नि त्यो भनिन्छ हैन रुदरफोर्डको चाहिँ नि यो गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेन्ट है अनि त्यसपछि while Rutherford's model was an important milestone in understanding of atomic structure. एटम को बारेमा चाहिँ यो रुदरफोर्डको जुन त्यो मोडल छ त्यसले चाहिँ एउटा माइलस्टोन नै क्रिएट गर्यो हैन धेरै कुरा त्यसले बताइदिने हेल्प गर्यो It was later refined by Niels Bohr, who proposed that electrons exist in discrete energy levels around the nucleus rather than in continuous orbit. अब रुदरफोर्डको एटमिक मोडललाई निल्स बोरले पछि त्यसलाई अलि एडभान्स अलि गर्नुभयो त्यसको बारेमा चाहिँ अझै बढी स्टडी गर्नुभयो Nonetheless, Rutherford's contribution remains a cornerstone of modern atomic theory.
तर स्टार्टिङ चाहिँ नि रदरफोर्डको गोल्ड फोइल एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ नि एकदमै फेमस भयो हैन त्यो चाहिँ नि इस्टाब्लिसमेन्ट गर्यो त्यसले एटोमिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स यस्तो कुराहरु चाहिँ नि रदरफोर्डले बतायो रदरफोर्डको चाहिँ नि गोल्ड फोइल एक्सपेरिमेन्ट यो हो स्क्रिनमा देखिन्छ होला हैन यो यसमा चाहिँ नि यो जुन छ यो यो यहाँबाट अल्फा आउँछ अल्फा रे आउँछ 3 डाइमेन्सनल फिगर भयो यो चाहिँ नि गोल्ड भयो हैन अनि गोल्ड यो ओरेन्ज कलरको अनि यहाँ स्ट्राइक भएर पछाडिपट्टि यसको स्क्रिनमा चाहिँ नि कति रेज चाहिँ नि यसबाट पास भएर जान्छ कति रेज चाहिँ नि यसबाट रिटर्न ब्याक भएर आउँछ है अनि त्यो चाहिँ नि रदरफोर्डको गोल्ड फोइल एक्सपेरिमेन्टमा भयो हैन अनि यसमा के छ भन्दाखेरि यो यो जुन छ योबाट चाहिँ अल्फा अल्फा पार्टिकल्स यसबाट आउँछ अनि यो जुन चाहिँ गोल्डको फोइल भयो अनि यसमा यसले स्ट्राइक गर्छ यसरी स्ट्राइक गर्दै जान्छ यो यसरी स्ट्राइक गर्दै जान्छ जस्तो रेहरू हो नि त हैन रेहरू आउँछ यसरी स्ट्राइक गर्छ आउँछ अनि यसरी स्ट्राइक गर्छ अनि फेरि आउँछ फेरि यताबाट स्ट्राइक गर्छ अनि के हुन्छ यस्तो स्ट्राइक गर्दाखेरि कति चाहिँ नि यताबाट यसरी पास भएर जान्छ हैन कति चाहिँ यसरी जान्छ कति चाहिँ नि फेरि यहीँबाट यसरी रिटर्न हुन्छ पछाडि फर्केर जान्छ है त्यो भएर यसको नाम है रदरफोर्ड के भएर यसको नाम रदरफोर्ड गोल्ड फोइल एक्सपेरिमेन्ट हेलो कसैलाई के क्वेशन सोध्नु छ तपाईँहरूको च्याटमा त्यहाँ कति धेरै क्वेसन्स आएको रहेछ एकछिन पढ्छु तपाईँको क्वेसन्सहरू पढ्नलाई सुरुबाटै पढ्छु म कपी गर्नुहोस् सर साउन्ड नट क्लियर साउन्ड क्लियर आएको छैन अहिले चाहिँ नि मैले हेडफोन लगाएर हो साउन्ड क्लियर आउँछ तपाईँको साउन्ड आइरहेछ त्यहाँबाट कान सी क्लियरली ओके some letters ma'am okay okay good morning that's severe fines are in you yes they are very clear yes यो त अघि नै गयो मैले पढिसकेको छु क्लियर छ सर सर ब्याकग्राउन्डले गर्दा साउन्ड क्लियर छैन कुन लेसन हो यो रदरफोर्डको एटोमिक मोडल हो लेसनको नाम रदरफोर्ड एटोमिक मोडल है रदरफोर्ड एटोमिक मोडल कुन लेसनको हो यो पार्ट भन्दा छ रदरफोर्ड एटोमिक मोडल सर ब्याकग्राउन्ड साउन्डले गर्दा राम्रोसँग सुनेको छैन यहाँ चाहिँ यो ब्लाइन्ड पिपलहरु आएर चाहिँ त्यो उ गरिरहनु भएको छ कि के भन्छ अरे गीत गाइरहनु भएको छ why have you muted all of us we also want to raise questions of course questions any raise गर्नुस् hand raise गरेर no problem sir can you please show the first slide once again Rudra okay I will send this show you अनि त्यसपछि कुन लेसन हो यो भने यो रदरफोर्ड एटोमिक मोडल हो टपिक त्यही हो रदरफोर्ड एटोमिक मोडल खोइ के हो अरे रदरफोर्ड एटोमिक मोडल हो यो के पढाउनु भएको प्लिज मेक इट क्लियर रदरफोर्ड एटोमिक मोडल है हाम्रो टपिक हो प्लिज एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल व्हाट इज द नेम अफ लेसन सबैले त्यही क्वेशन सोध्नु गुड प्रश्न रदरफोर्ड एटोमिक मोडल chemistry la okay you are confused what we are studying yes this we are studying chemistry and chemistry for this I think okay chemistry ne ho
नयाँ हुनुहुन्छ कि हो आज होइन फर्स्ट डे होला केमिस्ट्री हो सरले आफ्नै तालमा पढाइरहनु भएको छ केमिस्ट्री हो त्यो त छ सबलाई केमिस्ट्री हो केही नै बुझेन हौ नयाँ टपिक छ हो बुझ्न गाह्रो छ टपिक गाह्रो छ यही हेर्न म छिटो उठेको रहेछु के भने सर केही थाहा पाएर छैन कुन लेसनको हो यो आजबाट थाहा भयो होला रदरफोर्डको एटमिक मोडल छ भने सरले रदरफोर्डले के इन्भेस्ट गरेर त्यो पढाउनु भएको हो ओके तपाईँहरू चाहिँ नि त्यो सिलेबसमा हेर्नुहोस् टपिकहरू भोलि के पढ्ने भनेर त्यहाँ सबै पढेर आयो भने अलिक सजिलो हुन्छ सर अल्फा पार्टिकल्स कसरी आउँछ अल्फा पार्टिकल्स भनेको त्यो हिलियम एटम हुन्छ नि हिलियम एटमबाट निस्किने पार्टिकल्सहरू अल्फा पार्टिकल्स हो डब्ली आयनाइज्ड पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल छ अल्फा पार्टिकल्स भनिन्छ है प्लस प्लस चार्ज भएको पार्टिकल्सहरू के पढाउनु भएको सबैको क्वेसन्स एउटै छ अहिले यो होइन हो टपिक हेरेर सबैले सरको भन्दा ब्याकग्राउन्ड आएको छ यो ब्रिज कोर्सको क्लास होइन माइ गड तपाईँहरू अलिक कन्फ्युज हुनुहुन्छ ब्रिज कोर्सको के भनेर हो ब्रिज कोर्सकै क्लास हो स्मार्ट एकाडेमीको ब्रिज कोर्सको क्लासको केमिस्ट्री हो रदरफोर्ड एटमिक मोडल अलिक प्रिपेयर गर्नुहोस् तपाईँहरू पढेर आउनुहोस् अलिकति हेर्नुहोस् कसरी आउँछ यो मैले बताइसकेको छु सरले पढाइसकेको हामीले पढेको हो कन्फ्युज सर साउन्ड डिस्टर्बेन्स पनि छ अनि केही क्ल्यारिफिकेसन पनि छैन हजुरले बुझेको छैन सर रिपिट आउँछ कि साउन्ड टिचर्स फ्रम स्टार्ट सर ब्याकग्राउन्ड साउन्डले गर्दा केही सुनेको छैन केही बुझिरहेको छैन सर एक्सप्लेन्स क्लियरली वी लस्ट 20 मिनट फर नथिङ हाउ क्यान यु से यु लस्ट फर नथिङ होइन त्यसै टाइम गएको छ युज पोजिटिभ वर्ड अलिक पोजिटिभ कुराहरू राख्नुहोस् there's a sitting peace place किन पिस प्लेस छैन यहाँ आज 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 कुन डे हो आज सन्डे यहाँ सन्डे यो हुन्छ होला बाहिर त्यहाँ घर बाहिर सो यो एक्सप्लेन गरिदिनु न अघिको स्टेटमेन्टहरू पनि एक्सप्लेन प्लिज सर वी डोन्ट ह्याभ सिलेबस छैन अब गुगलमा खोज्नुहोस् है सर छोड्नु कन्टिन्यू गर्नु टाइम लस भयो ओके स्टार्टबाट पढाउनु सर फेरि टाइम लस भइसक्यो एमसिक्युज कहिले गर्ने म एमसिक्युजको चाहिँ गुगल फर्म त्यो गुगलको उसमा राखिदिन्छु अनि त्यहाँबाट एमसिक्यूहरू गर्नु होला मेबी नेक्स्ट डे अथवा कुनै दिन प्लिज रिप्लाई क्लियरली ओके ल ओ माइ गड तपाईँहरूको यति धेरै क्वेसन्स आएको रहेछ सर यसरी स्लाइडबाट पढाएको नै बुझ्दैन ओके सरले यसो धेरैजनाको धेरै ऊ हुन्छ होइन आफ्नो त्यो के भन्छ चोइसेसहरू हुन्छ सबैजनाको आफ्नो चोइसहरू हुन्छ सो अब यही हो रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्ट होइन यसलाई मैले अर्को स्लाइडमा चाहिँ देखाइदिन्छु यो यो त्यही हो यसबाट चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो यो जुन कुनै कुनै रेहरू गइरहेछ कुनै सिधा गइरहेछ कुनै कुनै चाहिँ बाङ्गो गइरहेछ होइन यहाँनिर एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ म त्यो देखाउन खोजिरहेको छु गोल्ड फइल एक्सपेरिमेन्टको गोल्ड फइल एक्सपेरिमेन्ट भनेको होइन यही गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेन्ट यो भयो यस्तो यो सेटअप भयो इन्स्ट्रुमेन्टको सेटअप भयो अनि यहाँबाट रे आउँछ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि कुनै चाहिँ सिधै पास भएर जान्छ कुनै चाहिँ रिटर्न ब्याक हुन्छ है पछि अहिले आफैले अझै पढ्दाखेरि अझै बुझिन्छ कुनै कुनै रे चाहिँ सिधै जान्छ कुनै कुनै चाहिँ पछाडि फर्केर आउँछ
त्यसलाई चाहिँ हामी डिफ्लेक्सन भन्छौँ। अब लिमिटेसन्स छ ल, रदरफोर्डको एटमिक मोडलमा के लिमिटेसन्सहरू छ? What is it? Sir, alpha particles गोल्डबाट पास भएर कता जान्छ? पास भएर छेडेर जान्छ के कुनै 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 जस्तो अल्फा पार्टिकल्स, कुनै अल्फा पार्टिकल्सहरू पेनिट्रेट भएर सिधै जान्छ भने कुनै चाहिँ नि डिफ्लेक्ट भएर जताबाट आएको थियो त्यतैतिर फर्केर जान्छ है त्यो अल्फा पार्टिकल्सको। अनि किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ न्युक्लियस छ त्यहाँ न्युक्लियस भएको ठाउँमा त्यो रिटर्न ब्याक हुन्छ। अल्फा पार्टिकल्स भनेको रे हो, बीम हो, हाम्रो जस्तो सनलाइटबाट ठिकै छ, मैले देखाएकै छैन स्लाइडहरू कसरी आउँछ त? ठोकिनुपर्छ हो, ठोकिनुपर्छ, ठोकेर फेरि रिटर्न ब्याक भयो, क्यारामबाट हामी पनि रिटर्न ब्याक भयो भने त्यो डिफ्लेक्सन भयो। अनि सिधै गयो भने कति चाहिँ नि पास हुन्छ, जस्तो न्युक्लियसमा पर्यो भने चाहिँ नि त्यो डिफ्लेक्ट हुन्छ, न्युक्लियसमा परेन भने इलेक्ट्रोनको साइडतिर पर्यो भने त्यो चाहिँ नि पास भएर जान्छ। सुजन सिक्देल के भयो सुजन? यस्तो डिस्टर्ब क्लास वर्स्ट क्लास एभर आई ह्याड। डिस्टर्ब भयो, अब सबैको सिचुएसन एउटा हुँदैन हैन, कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ यस्तो भयो, त्यसमा हामी एडाप्ट हुनुपर्छ। हो जसलाई हो अब त्यो भन्नुस् न हैन, त्यो चाहिँ नि जस्तै को भाइकोबाट आएको छ त्यो साउन्ड है, यसलाई भन्नुहोस्, माइक अफ गर्नुहोस्। अब यसले चाहिँ के गर्न सकेन भन्दाखेरि इट कुड नट एक्सप्यान्ड द स्टेबिलिटी अफ द एटम, यसले एटमको स्टेबिलिटीको बारेमा बताउन सकेन। According to classical electromagnetism, any charged particle moving in a circular orbit will lose energy due to electromagnetic radiation and eventually fall into the nucleus. Thus, the electrons in Rutherford's model would be unstable and collapse into the nucleus, which is not observed in reality. It could not expand the stability of matter. According to the electromagnetism, any charged particle moving in a circular orbit, जस्तो इलेक्ट्रोन्सहरु त्यो एटममा वरिपरि घुमिरहेछ भने घुम्दा 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 के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले एनर्जी लस गर्छ हैन, हामी पनि घुम्दा 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 हामीले एनर्जी लस गर्छौं त्यस्तै। अनि लस गरेपछि लास्टमा के हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ नि न्युक्लियसमा गएर त्यहाँ गएर कोल्याप्स हुन्छ हैन। तर रदरफोर्डको मोडलले चाहिँ नि त्यस्तो बताउन सकेन, त्यो यसको लिमिटेसन हो। It could not expand the line spectra of atoms. Line spectra भनेको के हो, तपाईहरुले फर्स्ट टाइम यो वर्ड आएको छ लाइन स्पेक्ट्रा भनेको, यहाँ च्याटमा पनि मेसेज गरिरहेको छ। सर यदि पार्टिकलमा ठोकेर, अहिले एकछिनमा क्वेशन्सहरु सोध्नुस् है, अहिले एकछिन क्वेशन्स नगर्नु है, अहिले म यो सघाउँछु र अनि क्वेशन्सहरु के छ के सोध्नु, अहिले सुन्नु है। अनि स्पेक्ट्रा भनेको एटमबाट चाहिँ नि त्यो जस्तै इलेक्ट्रोनहरु जम्प गर्दाखेरि रेडिएसन्सहरु निस्कन्छ हैन, फोटोन्सहरु आउँछ, त्यो एटममा चाहिँ स्पेक्ट्रा हुन्छ। स्पेक्ट्रा भनेको लाइन्सहरु फोटोन्सहरु इमिट हुन्छ, त्यस्तै त्यो स्पेक्ट्राहरुको बारेमा बताउन सकेन। Did not account for the emission or absorption of light by atoms. Emission भनेको कुनै कुनै चीजहरु त्यो इमिट गर्छ। एकछिन यो च्याटमा मेसेज एकछिन नगर्नुस् है। यो ट्रायल क्लास होइन र कस्तो ट्रायल क्लास भनेको, यो इमिसन भनेको त्यो एटमबाट चाहिँ निस्किएको लाइन्सहरु उसको भयो यसो नि कल हो तिम्रो अन्त परसो बिहा हेते छोड्दैन यार, तोरा कलको तू छोड्दैन देव शंकर भाइ
म्युट गरेर बसौँ न। अनि इमिसन भनेको त्यहाँबाट लाइटमा लाइट एकछिन च्याट मेसेज नगर्नुहोस्, मलाई डिस्ट्र्याक्ट भयो कि तपाईँको यो च्याटमा धेरै मेसेज आयो कि है, च्याट नगरौँ, एकछिन मेसेज नगर्नुहोस्। अनि एब्जर्प्सन अफ लाइट बाई एटम्स, एटमबाट लाइटहरू निस्किने त्यो इमिसन भयो। अनि एटममा लाइट जाने चाहिँ नि एब्जर्प्सन भयो होइन। एब्जर्प्सन भनेको लाइट एब्जर्ब गर्ने, सोच्ने, जस्तो हाम्रो लुगाले हाम्रो चाहिँ नि टायलले चाहिँ हामी हात धोएर पुस्छौँ नि, त्यो एब्जर्प्सन भयो। इमिसन भनेको निस्किने भनेको होइन, त्यसको त्यो लाइटहरू निस्किने र आउने एटमबाट, त्यसको कुरा चाहिँ नि यो रदरफोर्डले बताउन सक्नु भएन। In reality, atoms emit or absorb light only at specific frequencies, which result in characteristic light spectra. Rutherford's model did not explain why atoms emit or absorb light at these specific frequencies. जस्तै एउटा कुनै मिरर अथवा जस्ता हैन, पिनको जस्ता घाम लाग्दाखेरि चाहिँ टल्किन्छ नि हैन, त्यो भनेको उसले लाइटलाई इमिट गरेको हैन, त्यहाँबाट लाइट इमिट भयो, त्यही भएर त्यो हाम्रो आँखामा आयो अनि टल्क्यो है, त्यो इमिसन भयो। एब्जर्प्सन भनेको चाहिँ नि कति चिज जस्तै सोलर प्यानलहरूले लाइट एब्जर्ब गर्छ फोटोन्स अनि हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी दिन्छ, त्यो चाहिँ नि एब्जर्प्सन है। एब्जर्प्सन र इमिसनको कुरा हो। Limitation of Rutherford model, it did not account for the quantization of energy levels. Rutherford's model did not explain why atoms emit or absorb light at specific frequencies. Frequency भनेको कहिले चाहिँ नि लाइटको पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, जस्तै 100 हर्ट्जमा हुन्छ, कुनै लाइट स्ट्रङ हुन्छ त्यो हाई फ्रिक्वेन्सी भयो, कुनै अलि सफ्ट हुन्छ लाइटहरू तिनीहरू लो फ्रिक्वेन्सी भयो, which are related to the energy levels of electrons. In reality, electrons exist in discrete energy levels around the nucleus, and the emission or absorption of light is due to transition between these levels. Rutherford's model did not account for this quantization of energy levels. तपाईहरुले यो कुराहरु चाहिँ अहिले स्क्रिनशट गरेर लेख्नुस् अथवा अहिले सुन्नुस्, मात्र सबै एकैचोटी बुझिन्छ भन्ने छैन, एकदमै भास्ट छ यो। रदरफोर्डको मोडलले सबै त्यसको बारेमा बताएको छैन, त्यही भएर नि बोरको मोडल युज हुन्छ हैन। यो चाहिँ के हो, के को बारेमा भयो हो भन्दाखेरि एटम भित्र जुन इलेक्ट्रोन्सहरु घुमिरहन्छ तिनीहरुको त्यो लजहरु घुमिरहेछ, त्यो न्यूक्लियसहरु सुरुमा स्टार्टिङमा फाइन्ड आउट हुँदाखेरि हैन, एटम भित्र ड्रा गर्दाखेरि न्यूक्लियस हामी बिचमा लेख्छौं अनि त्यो किन लेख्छौं, त्यो कसले पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि रदरफोर्डले त्यो कुरा यस्तो छ कि एटमको बिचमा के चिज छ जसले गर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोन्सहरु बाहिरबाट घुमिरहेछ भनेर भन्नु सुरुमा भनेको, यो पहिला धेरै पहिलाको चाहिँ है। It did not explain the chemical properties of the elements. Rutherford's model did not explain why different elements have different chemical properties. In reality, the chemical properties of an element are determined by the arrangement of electrons in its outermost shell, which Rutherford's model did not address. इलेक्ट्रोन्सहरु बाहिर अरेन्जमेन्ट हुन्छ, तिनीहरुको पुरै डिटेलमा चाहिँ नि रदरफोर्डले बताउनु भएन। इलेक्ट्रोन घुमिरहन्छ, बिचमा न्यूक्लियस हुन्छ, यो रदरफोर्डको, तर कसरी बस्छ, फर्स्टमा 2टा हुन्छ, 8टा हुन्छ, फेरि 8टा हुन्छ, 2 8 8 हुन्छ, यस्तो यो कुरा चाहिँ नि रदरफोर्डले बताउनु भएन हैन। यो लिमिटेसन भनेको त्यसको बाउन्ड्री भनेको, त्यसको चाहिँ नि डिसएडभान्टेज भनेको, त्यसको चाहिँ नि डिफेक्ट्स भनेको, त्यसको चाहिँ नि केही चीज त्यसमा मिसिङ छ, त्यसमा के चीज मिसिङ छ त्यसलाई लिमिटेसन भनिन्छ। ह्याट नगर्नुस् भनेको एकछिन है। नेक्स्ट हेरौँ, बोर सेटमिङ मोडल, उहाँ बोर हो। मैले पार्टिसिपेन्ट पनि देखिरहेको छैन कि कहाँनिरबाट म्युट गर्न खोजिरहेको छु। यो उहाँको चाहिँ फोटो बोर हो। यो मेरो माथिपट्टि यहाँनिर एउटा यस्तो टपिक बोर एटमिक मोडलको मुनिपट्टि एउटा बक्स छ,
यहाँ मेरो अपेयर भइरहेछ कि म यहाँ घुमिरहेको छु नि तपाईँहरूकोमा चाहिँ त्यसले देखेको छ कि छैन कस्तो देखिन्छ होइन यो मैले हेर्दा यो मेरो कम्प्युटर स्क्रिन देखिन्छ स्टुडेन्टको चाहिँ उताबाट के देखिन्छ यो के ढाकिएको छेकिएको त देखिँदैन नि साइड ग्रुपमा पठाइदिन मिल्छ 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 ओके नो बक्स ओके थ्याङ्क यू ल भयो 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 ब्ल्याङ्क ओके थ्याङ्क यू पर्सेप्सन यस्तो हुन्छ कि मेरो तपाईँको फरक फरक देखिँदैन उहाँ चाहिँ नि बोर भयो होइन निल बोर हो उहाँको थ्योरी चाहिँ हामीले अहिलेसम्म होइन मास्टर्स डिग्री पछि +2 ब्याचलर्स हामीले जहिले पनि पढिरहनु पर्छ बोरको बारेमा हामीले क्लास 10 मा पनि पढाएको थियौँ बोर एन्ड ब्युरी 1921 2n² रुल भन्ने उहाँ नै हो उहाँले चाहिँ नि त्यो रुल दिनुभएको बोर एन्ड ब्युरी रुल है नेक्स्ट हेरौँ एकचोटि मैले स्टपेज गरेर नि अर्को बाटो खोज्छु धेरै डिस्टर्बेन्स आउँदैन कि तपाईँहरूलाई बोरको मोडलमा 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् electrons in an atom can only occupy certain fixed energy levels and orbits around the nucleus जस्तै यो एउटा एटमको यो बिचको न्युक्लियस भयो हैन न्युक्लियस भयो हैन यहाँ भित्र के हुन्छ प्रोटोन हुन्छ अनि न्यूट्रन हुन्छ हैन अब यसको फर्स्टमा यो इलेक्ट्रोन यो एटमको यो फर्स्ट लेयर यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ दुईटा हुन्छ हैन यसरी इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यसपछि फेरि अर्को हुन्छ यहाँनिर चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 8 वटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 हुन्छ अनि अझै बाहिर हो भने अझै यस्तो यस्तो यो बाहिर यो पनि हुन्छ हैन अझै हुन्छ अब यो चाहिँ न्युक्लियस हैन त्यसलाई हामीले न्युक्लियस भनिन्छ है यो न्युक्लियस अब न्युक्लियसको वरिपरि घुम्ने भनेको इलेक्ट्रोन्स अनि यो घुम्छ अब यो हेर्नुस् त न्युक्लियसबाट यो यति डिस्टेन्समा छ हैन इलेक्ट्रोन्स यो घुमिरहेछ अनि अलि पछि चाहिँ नि अझै बढी इलेक्ट्रोन्सहरु घुमिरहेछ नि हैन यो 8 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु घुमिरहेछ नि हैन त्यही भएर यो के भन्छ अरे इलेक्ट्रोन्सहरु हैन फिक्स अर्बिटमा घुमिरहन्छ है यो उसमा एटममा इलेक्ट्रोन्सहरु जुन छ त्यो न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छ तर कसरी घुम्छ भन्दाखेरि फिक्स अर्बिटमा घुम्छ दुईटा इलेक्ट्रोन्स हो भने नजिकबाट घुम्ने भयो 8 वटा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ नि एउटा इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ नि अलि टाढा न्युक्लियसबाट अलि टाढाबाट घुम्छ है त्यो चाहिँ नि बोरले भनेको थ्योरी
वेलकम ब्याक स्टुडेन्ट मेरो चाहिँ यो उ भयो के भन्छ अरे नेट गयो है हेलो स्क्रिन शेयर गर्छु है म होस् डिसेबल पार्टिसन स्क्रिन शेयरिङ शेयर गर्नु मिल्दैन छैन सोशल मिडिया क्यान गेट है बोरको एटमिक मोडल चाहिँ नि त्यो एउटा फिक्स्ड अर्बिटमा जहाँ मलाई त्यही नघुम्ने फिक्स्ड अर्बिटमा घुम्ने त्यो बोरको एटमिक मोडल हो ठिक छ अझै मेरो यहाँ दुई चारवटा स्लाइड थियो मैले शेयर गर्न पाएन है तपाईहरुलाई अझै आयो ओके 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 I will show you now. आयो है ओके यो बोरको भयो हैन त्यसपछि अब 2 नम्बरमा हेरौँ त बोरको electrons in this orbit have a specific amount of energy that is proportional to the distance from the nucleus. Electrons in the lowest energy level are closest to the nucleus and have the lowest energy, while electrons in higher energy levels are farther from the nucleus and have higher energy. यो जुन इलेक्ट्रोन्स नजिक हुन्छ न्यूक्लियसको नजिक हुन्छ उसको चाहिँ एनर्जी धेरै इलेक्ट्रोन लोएस्ट एनर्जी have the lowest energy त्यसको एनर्जी थोरै हुन्छ र जुन इलेक्ट्रोन्स चाहिँ न्यूक्लियसबाट टाढा हुन्छ त्यसको एनर्जी चाहिँ सबैभन्दा धेरै हुन्छ Point number 3 electrons can move between energy levels by absorbing or emitting energy in the form of electromagnetic radiations electrons चाहिँ हैन अघि मैले त्यो सर्कल बनाएको थिएँ नि हैन 1 2 3 त्यही भएर माथि एउटा थर्ड n = 3 भनेको KLM m सेलबाट k सेलतिर पनि आउन सक्छ अनि k सेलबाट m सेलतिर पनि जान सक्छ इलेक्ट्रोन्स हैन अब यदि उले लाइट पायो भने उ k देखि m मा जान्छ अनि इमिसन गर्यो भने एनर्जी इमिट गर्यो भने उ चाहिँ नि m देखि k सेलमा आउँछ When an electron moves from a higher energy level to a lower energy level, it emits a photon of energy equal to the difference in energy between the two levels. जब इलेक्ट्रोन्स हायर एनर्जी लेभल देखि लोअर एनर्जी लेभलमा आउँछ यसले फोटोन चाहिँ इमिट गर्छ त्यो फोटोनको इमिसन भनेको दुईटा एनर्जी लेभलको डिफरेन्स छ ओके जस्तै m सेल र k सेल छ भने त्यो m cell minus k cell को जुन जति एनर्जी हुन्छ त्यो is that energy is equivalent to the energy of photon conversely when an electron absorbs a photon of energy it moves to a higher energy level similarly अब यसले यदि फोटोन पायो भने चाहिँ के गर्छ भन्दा इलेक्ट्रोन्स लोअर एनर्जी लेभल देखि हायर एनर्जी लेभलमा जान्छ है त्यो भएन फोटोन भनेको सनलाइट सनको लाइटलाई हामी फोटोन भन्छौं जस्तै सोलर प्यानलमा भित्रपट्टि मेटल्स हुन्छ त्यो मेटल्सले चाहिँ नि सनको फोटोनलाई एब्जर्ब गर्छ अनि इलेक्ट्रोन्स इमिट गर्छ अनि त्यसपछि त्यो इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ नि ब्याट्रीमा आएर स्टोर हुन्छ अनि हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी आउँछ
Applications. Bohr को atomic model को application के छ भन्दा explanation of atomic spectra. Atomic spectra को बारेमा ले explain गर्छ. Bohr's model was able to explain why atoms emit or absorb light at specific frequencies, resulting in characteristic line spectra. हैन बुझिहाल्नु होला एटमले चाहिँ नि किन लाइटलाई किन इमिट गर्छ र किन एब्जर्ब गर्छ भन्ने कुरा बोरको मोडलले बताउँछ. This is because the frequency of the emitted or absorbed light corresponds to the energy difference between the electrons' energy levels. हैन त्यो दुईटाको जुन एनर्जी लेभल छ हैन हायर टु लोअर अथवा लोअर टु हायर द डिफरेन्स अफ एनर्जी लेभल हुने कारण चाहिँ नि द फ्रिक्वेन्सी अफ इमिटेड लाइट त्यहाँबाट इमिट भयो भन्ने त्यस्तो हुन सक्छ और एब्जर्ब भयो लाइट त्यो एटमले एब्जर्ब गर्यो भने पनि त्यो दुईटाको एनर्जी लेभलमा डिफरेन्स आउँछ. द एक्सप्लेनेसन अफ केमिकल प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स को केमिकल प्रपर्टिजहरुको बारेमा पनि यसले यो बोरको मोडलले एक्सप्लेन गर्छ. हैन केमिकल प्रपर्टिज भनेको सोडियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन हैन यिनीहरुको प्रपर्टिजहरु यिनीहरु कस्तो हुन्छ ग्यास हैन सलिड लिक्विड ग्यास किन हुन्छ नाइट्रोजन किन ग्यास हुन्छ हैन सोडियम किन मेटल हो आइरन किन मेटल हो अक्सिजन किन ग्यास हो यस्तो कुराहरु पनि यो बोरको मोडलले बताउँछ. Bohr's model was able to explain why different elements have different chemical properties. जस्तै सोडियमलाई तपाईले टच गर्नुभयो भने यसले हाम्रो स्किनहरु खाइदिन्छ. केमिकल प्रपर्टिज यो तपाई क्लास 10 मा पढ्नु भएको छ रिएक्टिभिटी भन्ने सोडियम चाहिँ एकदमै रिएक्टिभ हुन्छ सोडियम भन्दा पोटासियम झन् रिएक्टिभ हुन्छ हैन अनि लिथियम भन्दा सोडियम भन्दा पोटासियम रिएक्टिभिटी हुन्छ. यस्तो क्वेशन आउन सक्छ. अनि त्यो रिएक्टिभ जुन छ सोडियम इज भेरी रिएक्टिभ. अनि यसको केमिकल प्रपर्टिजहरुको बारेमा बोरको मोडलले बताउँछ किन त्यसले सोडियम भनेको चाहिँ मेटल हो त्यसलाई हामीले चाहिँ नि इजिली रबर जस्तो हुन्छ केरोसिन भित्र राखेको हुन्छ हैन तपाईले चाहिँ नि ल्याबमा सोडियम अलिकति चाहियो भने त्यो सोडियमलाई हामीले नाइफले कट गरेर पनिर अथवा रबर कट गरे जस्तै कट गरेर युज गर्न सक्छौं सोडियम मेटल हैन किनभने सोडियम एकदम सफ्ट मेटल हो. ओके यसको केमिकल प्रपर्टिज एकदमै रिएक्टिभ हुन्छ. यसले हाम्रो स्किनमा पर्यो भने पानीमा पर्यो भने यसको फायर निस्किन्छ. हाम्रो स्किनमा पर्यो भने स्किनहरु ड्यामेज हुन सक्छ. यस्तो कुराहरु यसले बताइदिन्छ. बेस्ड अन द अरेन्जमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स इन द आउटरमोस्ट सेल त्यो किन भएको भन्दा केमिकल रिएक्सनले गर्दा भएको इलेक्ट्रोन्सको मुभमेन्टले गर्दाखेरि भएको त्यस्तो. This is because the outermost shell is responsible for chemical bonding and reactivity. Atom मा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एटममा हैन जस्तै यो एटमको चाहिँ यो न्यूक्लियस भयो हैन अनि त्यसपछि यो न्यूक्लियस भयो अनि त्यसपछि यो चाहिँ अर्को सेल भयो हैन त्यसपछि फेरि यो चाहिँ अर्को सेल भयो हैन यसमा यस्तो सानो इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ है यस्तो हुन्छ हैन अनि यो हामी सबैभन्दा यो लास्टको यो यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि आउटर मोस्ट सेल भन्छ है यो लास्टको सबैभन्दा जुन छ नि त्यसलाई हामीले आउटर मोस्ट सेल भनिन्छ हैन यो यसलाई हामीले आउटर मोस्ट सेल भनिन्छ यो आउटर मोस्ट सेल हो. अनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो न्यूक्लियस हो है यो न्यूक्लियस हो and UCl EUS अनि यो माथिको चाहिँ आउटर मोस्ट सेल भइहाल्यो हैन यो चाहिँ आउटर मोस्ट सेल भयो. अब इलेक्ट्रोन्सहरु जहिलेसुकै के गर्छ भन्दा आउटर मोस्ट सेलबाट जान्छ यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ इलेक्ट्रोन्स अनि जो गएपछि अर्को एटम्स छ त्यो एटम्सको इलेक्ट्रोनसँग उसले चाहिँ बोन्डिङ गराउँछ अनि यसरी केमिकल रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ. यो बोरको मोडलले चाहिँ नि केमिकल रिएक्टिभिटी बोन्डिङ केमिकल बोन्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड कोभ्यालेन्ट बोन्ड यसको बारेमा पनि यसले आइडिया जेनेरेट गर्नलाई हेल्प गर्छ. एक्सप्लेनेसन अफ एटोमिक स्टेबिलिटी
Bohr's model was able to explain why atoms are stable. Atoms are किन stable हुन्छ कुनै जस्तो आर्गन भन्ने एलिमेन्ट्स एकदमै स्टेबल हुन्छ इनर्ट हुन्छ नोबल ग्यास हो despite the fact that electrons are in motion and should lose energy over time. Electrons move त गरिरहेछ लस गरिरहेछ तैपनि एटम्सहरू स्टेबल हुन्छ भनेको बताए because electrons can only occupy certain fixed energy levels and therefore do not emit energy continuously. इलेक्ट्रोन्सले जहिले पनि एनर्जी लस नै गर्दैन यो आफ्नै सर्कलमा घुमिरहन्छ हैन आफ्नै फिक्स्ड अर्बिटमा जस्तै सोलर सिस्टममा सनको बिचमा चाहिँ नि सन बिचमा छ अनि त्यो प्लानेट्सहरूले आफ्नै अर्बिटमा फिक्स अर्बिटमा घुमे जस्तै एटम भित्र न्यूक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन्सहरू घुमिरहन्छ बेसिस फर क्वान्टम मेकानिक्स क्वान्टम भन्ने हैन क्वान्टम भन्ने वर्ड तपाईले पछि पढ्न सकिन्छ हैन क्वान्टम भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ अब यसको के छ एक्सप्लेनेसन्स पढौं Bohr's model was a precursor to the development of quantum mechanics which is based on the concept of quantized energy levels in atoms. Bohr's model provided a foundation for understanding the behavior of electrons and other subatomic particles which is essential for modern physics and chemistry. जुन त्यो इलेक्ट्रोन प्रोटोन र अरु पनि हुन्छन् एटम भित्र भएका फन्डामेन्टल पार्टिकल्सहरु तिनीहरुको एनर्जी level quantization of energy level your words and याद गर्ने it helps in the what is the function which one of the following is the belongs to the Bohr's atomic model भने एउटा चाहिँ quantization of energy भनेर आयो भने त्यसैमा टिक गर्ने हैन Bohr's को model is related to quantization of energy quantization भनेको के what is quantum यो चाहिँ एकदमै वास्ट छ यो तपाई चाहिँ यहाँ गुगलहरुमा पनि खोज्नुस् क्वान्टम भनेको चाहिँ एउटा एकदमै फास्ट टपिक हो फिजिक्समा पनि केमिस्ट्रीमा पनि दुईटैमा युज हुन्छ यो टपिक है सो यो बोर्डको एप्लिकेसन भयो हैन ल अब चाहिँ के क्वेशन्सहरु भयो कसले फर्स्टको स्लाइड देखाइदिनु भन्नुभएको थियो फर्स्टको स्लाइडमा देखाइदिन्छु with the forgotten model saver now के क्वेशन्सहरु छ भने सो क्वेशन्सहरुले 5 मिनेट कति छ टाइम क्वेशन्सहरु डिस्कस गरौँ मैले स्टप शेयर गरे त ल not responding भनेर
Any questions? You can keep your questions here. I'm back. Any question from Rutherford and Bosch atomic model? Any questions, Tha?
वेलकम एभ्रिवान आज चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एमसिक्यू गर्छौँ गुड मर्निङ एभ्रिवान ढिलो भयो है 9-11 भएछ ठिक छ 10-11 सम्म पढाउँला सबजना छ क्लासमा आज को नयाँहरू छ भने पहिले च्याट बक्समा लेखला म नयाँ छु भनेर नत्र भने हामीले फेरि पहिले कि जान्थ्यौँ त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ अनि नयाँ आएको चाहिँ बुझ्दैन अनि त्यसपछि बुझ्दैन भन्छ सो को नयाँहरू हुनुहुन्छ उहाँले सर म नयाँ छु भनेर च्याट बक्समा लेख्दै हो र जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म हामीले क्विक रिभिजन गरेर आज क्वाड गराउँलाई फेरि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको अनि त्यसपछि भोलिबाट नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौँ म नयाँ छ दुईजना नयाँ अन्जल भुजेल नयाँ अन्जुर म नयाँ हो सर भनेछ म नयाँ छु आइम न्यू अमोद पाण्डे पनि नयाँ छ वर्षुन पनि नयाँ छ ठिक छ सर ओके जो नयाँ छ त हेर ल अस्ति पनि कुन हो स्टुडेन्ट एउटा नयाँ थियो नि उसले पनि हेरिराख ल हाम्रो माथिको त्यो जो नयाँहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मैले आज सर यसो क्विक डिभिजन मात्र गर्छु अनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ बुझ्न अलिक गाह्रो पर्छ किनकि मैले हाम्रो नयाँ क्लास अब छिटो क्लास गर्नु पऱ्यो नि त सो आज नयाँ स्टुडेन्ट जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बरु सिधै नयाँ च्याप्टर भोलिबाट नयाँ च्याप्टर स्टार्ट हुन्छ त्यो नयाँ च्याप्टर राम्रोसँग पढाउँला आज चाहिँ मैले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको हल्का क्विक डिभिजन गरिदिन्छु अनि जसले आज रिभिजन गर्दा बुझ्नु हुँदैन नि उहाँले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल छ युट्युब च्यानलमा चाहिँ हाम्रो हरेक क्लासको लाइभ भिडियोहरू हुन्छ त्यो लाइभ भिडियोहरू चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको चाहिँ 3टा क्लास भयो त्यो 3टा क्लासको चाहिँ सबजना जसले छुटाउनु भयो नि उहाँले चाहिँ लाइभ क्लासेस हेर्नु आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के गरिदिन्छु भने क्विक रिभिजन गरेर हामीले चाहिँ एमसिक्यू गरिदिन्छौँ है त हजुर र जसले एडमिसन गरिसक्नु भयो भने उहाँलाई चाहिँ हामीले रेकर्डिङ प्रोभाइड गरिदिन्छौँ यदि हजुरहरूले एडमिसन गरिसकेको भए चाहिँ रेकर्डिङ पाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूको हामीले दिएको जुन व्हाट्सएप नम्बर छ नि त्यसमा चाहिँ मेसेज गरिराख्नु होला मैले रेकर्डिङ छोडिदिन्छौँ अनि जसले चाहिँ बुझ्नु आज मैले क्विक रिभिजन मात्र गर्छु है सो बुझ्न चाहिँ थोरै गाह्रो पऱ्यो भने चाहिँ भिडियोहरू हेर्नु त्यो के अरे धेरै प्यानिक चाहिँ नहुनु ल म चाहिँ यहाँ क्विक रिभिजन मात्र गरिदिन्छु जो चाहिँ पुरानो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूले चाहिँ के गर्ने काम च्याट बक्समा चाहिँ भइसकेको छ मैले हाल्छु हुन्छ जो चाहिँ पुरानो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ यता पनि हेर्दै गर्नु केही नबुझेको छ भने बुझिसकेको छ भने तपाईँहरूले त्यो क्वेसनहरू दिन्छु भन्दा नि ल म 5 मिनट्समा चाहिँ क्विक डिभिजन गरेर आज एमसिक्यू मात्र गर्छौँ ल हामीले सोझो को हुनुहुन्छ सबजनालाई रेडी भएर बस्छु ल केही प्रब्लम छ केही बुझेको छैन भने मलाई सोध्नुहोस् ल जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मात्र है यो क्विक रिभिजन मात्र गर्न खोजेको नबुझे भिडियो हेर्नु ल क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा हामीले खास पढेको 2-3टा क्लासमा सुन्नु राम्रोसँग क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको त्यस्तो खालको इक्वेसन हो जुन चाहिँ x² + bx + c को फर्ममा चाहिँ छ भने त्यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनिन्छ यो हुने केसमा के हुनु पर्यो हाम्रो a भनेको चाहिँ 0 सँग इक्वल हुनु भएन र a b र c चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो
रियल नम्बर्स हुनु पर्यो भनेर मैले पढाएको थिएँ यो चाहिँ बुझ्नुस् रियल नम्बर हुनु पर्यो र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एक्जाम्पलमा जस्तै लिनु पर्यो भने 3x² + 4x + 5 = 0 भनेको चाहिँ मेरो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो बुझ्नुभयो यहाँसम्म ठीक छ यो भनेको मेरो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो अब यो इक्वेसनमा राम्रोसँग हेर्ने भने यो इक्वेसनका दुईटा रुट्सहरू पोसिबल छन् कतिवटा रुट्सहरू पोसिबल छन् 2 रुट्सहरू पोसिबल हुन्छन् यसका किन दुईटा रुट भने यसको पावरमा 2 छ नि त सो यसको 2 रुट्स पोसिबल हुन्छ यदि मेरो r4 + x³ + 3x² यस्तै फर्ममा कुनै इक्वेसन भएको भए चाहिँ कतिवटा रुट्सहरू पोसिबल हुन्थ्यो 4वटा रुट्सहरू पोसिबल हुन्थ्यो किनकि यसको पावरमा 4 छ सो 4 रुट्सहरू पोसिबल हुन्थ्यो त्यसै गरी यसको पावरमा 3 छ भने कतिवटा रुट्सहरू पोसिबल हुन्थ्यो 3टा रुट्स पोसिबल हुन्थ्यो सो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको हाम्रो कतिवटा रुट्स पोसिबल हुन्छ दुईटा रुट्सहरू क्वाड्रेटिक इक्वेसनको चाहिँ दुईटा रुट्सहरू पोसिबल हुन्छ दुईटा रुट्सहरू कहिलेकाहीँ अब यो केसबाट दुईटा रुट्सहरू थाहा पाउन सकिन्छ तर दुईटा रुटहरूको बारेमा अझ डिस्क्रिप्सन बुझौँ है त हाम्रो एउटा इक्वेसन छ x² + bx + c चाहिँ छ = 0 मैले के भने तपाईहरुलाई यसका दुईटा रुट्सहरू हुन्छन् भनेर पढाएँ यसका दुईटा रुट्सहरू हुन्छन् भने यसका दुईटा रुट्सहरू मलाई मलाई थाहा छ अहिलेलाई सो मैले के गर्छु एउटालाई अल्फा मान्छु अर्कोलाई मैले बीटा मान्छु एउटा मैले के मान्छु एउटा अल्फा मान्छु अर्कोलाई मैले बीटा मान्छु अनि तिमीलाई कहिले काहीँ क्वेशन कति सोधिदिन सक्छ ल भन सम अफ रुट्स पत्ता लगाऊ भनेर सम अफ रुट्स पत्ता लगाऊ भनेर सोधिदिन सक्छ अनि प्रोडक्ट अफ रुट्स पत्ता लगाऊ भनेर सक्छ प्रोडक्ट अफ रुट्स अलि फास्ट पढाएको छु ल मैले रिभिजन मात्र गर्न खोजेको सम अफ रुट्सको फर्मुला सम अफ रुट्स भनेको अल्फा प्लस बीटा हो र अल्फा प्लस अर्को मामला के सोधिन सक्छ अल्फा डट बीटा सोधिन सक्छ प्रोडक्ट अफ डट बीटा र च्याट बक्समा लेख सबजनाले अल्फा प्लस बीटाको फर्मुला के हो माइनस अल्फा डट बीटाको फर्मुला के हो c/a हो यो भनेको बुझ्यो कि बुझेन सबजनाले लेख त यहाँसम्म क्विक रिभिजन मात्र गरिदिएको सम अफ रुट्सको फर्मुला अल्फा प्लस बीटा हो र प्रोडक्ट अफ रुटको फर्मुला c/a हो तिमीलाई कोही सोधिन सक्छ नयाँ सम्झोले हेर फाइन्ड सम अफ रुट अफ इक्वेसन हजुर 3x + 5 भन्यो भने जो नयाँ छ हेर्नु ल त्यस्तो छ भने तिमीलाई सम अफ रुट सोधेछ है यस्तो क्वेसन क्वाड्रेटिक स्टेप 1 मा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा तिमीले के गर्छौ भने यो दिएको चाहिँ x² + bx + c = 0 सँग कम्पेयर गर्छौ के गर्छौ x² + bx सँग 0 सँग कम्पेयर गर्छौ कम्पेयर गर्दा के पायो तिमीले a भनेको 1 पायो b भनेको 3 पायो र c भनेको 5 पायो ठीक छ अब स्टेप 2 मा के भन्छ तिमीलाई सम अफ रुट्स पत्ता लगाऊ भनेछ सम अफ रुट्स भनेको अल्फा प्लस बीटा पत्ता लगाऊ भनेको मैले अघि लेखिसके अल्फा प्लस बीटा निकाल्ने फर्मुला के हो माइनस b/a हो अल्फा र बीटा निकाल्ने फर्मुला के हो c/a हो माइनस b/a भनेपछि माइनस को माइनस राख b को ठाउँमा 3 राख a को ठाउँमा 1 राख अनि अल्फा र बीटा भनेको त्यहाँ माइनस 3 आयो अनि यसरी तिमीले अल्फा र बीटा सोधेको भए तिमीले के गर्थ्यौ c/a गर्थ्यौ c भनेको 5 छ d को a भनेको 1 छ कति आउँथ्यो 5 आउँथ्यो त्यसमा कोही अनक्लियर छ भने भन मलाई जो नयाँ एक्सपिरियन्स छ उले बुझे छैन भने भन सर साउन्ड डिस्टर्बेन्स आइराछ हो तर साउन्डमा ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्बेन्स छ सर हेलो 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 साउन्डमा डिस्टर्बेन्स आछ अहिले अझै थुप्रै साउन्ड आइरहेछ अरे मेरो बाइक कस्तो 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 टाइपको साउन्ड आछ सुजन सिग्देलकोबाट आइरहेछ अरे गरिदिन्छु मैले सरी अनि मेरोमा वेट अझै आइरहेछ सुन त अब मैले सबैलाई म्युट गरिदिएँ डिस्टर्बेन्स छ अझै कन्सर्न नाइकङ ठिक छ नि छैन नि ठिक छ ल ओके अझसम्म पढाएको डिस्टर्बेन्स भएर बुझेन भने भन नयाँ स्टुडेन्ट को छ मैले के पढाएँ भने अल्फा प्लस बीटा र अल्फा र बीटा निकाल्न सिकाएँ सम अफ रुट सोध्यो अथवा तिमीलाई प्रोडक्ट अफ रुट सोध्यो भने सम अफ रुट सोध्यो भने तिमीले माइनस c/a हाल्नु पर्यो र यसरी प्रोडक्ट अफ रुट सोध्यो भने तिमीलाई c/a हाल्नु पर्यो केही बुझेन छैन भने सोध नयाँ स्टुडेन्ट्स को नयाँ छ उसलाई भनेकै मेनली चाहिँ पुरानोले त बुझे जस्तो लाग्छ मलाई ल ठिक छ बुझेको छ है ल सबले बुझ्यो नो भने सौगात सिंह ठकुरी बुझे छैन र ल यो बुझ्यो है
ठिक छ यो बुझ्यो भने अर्को तिमीलाई कहिले के कसरी सोधिन्छ भने क्वेशन यसरी सोधिन्छ तिमीले तिमीलाई रुट्सहरु दिन्छ कहिले काहीँ क्वेशनले रुट्स दिन्छ अनि तिमीलाई इक्वेसन पत्ता लगाऊ भन्छ रुट्स दिन्छ नि इक्वेसन इक्वल्स टु व्हाट भनेर आउँछ बुझ्यौ त्यसैले भाइ एउटा क्वेशन गर अनि क्वेशनबाट बुझौँ इफ द रुट्स अफ द इक्वेसन आर इफ रूट अफ द इक्वेसन आर 3 and 5 भनेर दियो फाइन्ड द इक्वेसन भनेर दिन्छ बुझ्यौ तिमीलाई रुट दिन्छ अनि इक्वेसन सोध्छ बुझ्यौ यदि तिमीलाई रुट दियो र इक्वेसन सोध्यो भने तिमीले फर्मुला के छ भने x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डट बीटा डट भनेको मल्टिप्लाई है अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु 0 यो चाहिँ तिम्रो फर्मुला हुन्छ यदि तिमीलाई रुट्स दियो र इक्वेसन सोध्यो भने यो फर्मुलामा सबै भ्यालु हाल्ने यता हेर क्वेशनले के भनेछ रुट्स दिएछ र इक्वेसन सोधेछ मैले फर्मुला के भने x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डट बीटा भनेको छु तिम्रो 3 र 5 चाहिँ तिम्रो के एउटा अल्फा हो अर्को बीटा हो मैले 3 लाई अल्फा माने 5 लाई बीटा माने अब तिमी भ्यालु मात्र पुट गर x² को x² भयो माइनस अल्फा को ठाउँमा तिमीले के हाल्छौ 3 हाल्छौ प्लस बीटा को ठाउँमा तिमीले के हाल्छौ 5 हाल्छौ x को x नै लेख्छौ प्लस अल्फा डट बीटा भनेछ अल्फा को ठाउँमा 3 हाल बीटा को ठाउँमा 5 हाल इज इक्वल्स टु 0 लेख x² माइनस 5 र 3 जोड्दा 8 भयो 8x प्लस 5 3 15 इज इक्वल्स टु 0 रिक्वायर्ड इक्वेसन कति हुँदो रहेछ x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टु 0 यदि तिमीलाई रुट्स दियो र इक्वेसन सोध्यो भने तिमीले सम्झनु पर्ने फर्मुला यो हो सम्झिराख नबुझेको छ भने मलाई च्याट बक्समा मेसेज गरिहाल सर के स्टार हुजुसा अल्फा के बीटा को कन्डिसन वाला पनि अरे यो मैले पढाइसकेको है ल हेर इफ रुट्स अब त्यसमा मैले अर्को के पढाएँ भने तिमीलाई कहिले काहीँ क्वेशन कसरी सोधिन्छ भने इक्वेसन दिन्छ एउटा इक्वेसन दिन्छ इक्वेसन दिएपछि के गर्छ अर्को इक्वेसन सोध्छ इक्वेसन दिन्छ अर्को इक्वेसन सोध्छ तर अर्को इक्वेसनको रुट दिइराखेको हुन्छ अर्को इक्वेसनको रुट दिएको हुन्छ अर्को इक्वेसनको रुट दिएको हुन्छ भने के गर्ने त यता सुन ल इक्वेसन तिमीलाई दिन्छ एउटा इक्वेसन दिन्छ तर अर्को इक्वेसन पनि सोध्छ तर सोधेको इक्वेसनको चाहिँ तिमीलाई के सोध्छ रुट्सहरु दिइराखेको हुन्छ भन्न खोजेको नबुझि नआत्तिया ल बुझिन्छ जस्तै भन्न खोजेको क्वेसनलाई कसरी सोध्छ भने यदि तिमीलाई एउटा इक्वेसन दिन्छ मानौ मेरो इक्वेसन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 एउटा इक्वेसन दियो मलाई अर्को इक्वेसन y इक्वल्स टु व्हाट भन्यो अर्को इक्वेसन के हो थाहा छैन मलाई भन्यो तर मैले यो सोधेको इक्वेसनको चाहिँ रुट्स के दिएछ एउटा 1/अल्फा र 1/बीटा दिएको छ बुझ्यौ मलाई इक्वेसनको रुट चाहिँ 1/अल्फा र 1/बीटा दिएको छ भने यो इक्वेसन दिएर अर्को इक्वेसन सोध्यो अर्को इक्वेसनको रुट चाहिँ एउटाको रुट चाहिँ 1/अल्फा र अर्कोको रुट चाहिँ 1/बीटा छ भने मैले फर्मुला के लगाउँछु ल भन सबजनाले च्याट बक्समा लेख अबिता 1/अल्फा 1/बीटा सँग के लगाउँछु फर्मुला च्याट बक्समा आन्सर आउनु पर्यो ल 1 च्याट बक्समा लेख सुविज्ञा अभिनव लेख्यो प्लस bx अभिनव माइनस किन लेखेको प्लस ए हो है यस्तो केसमा के हुन्छ मेरो फर्मुला लगाएर cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल्स टु 0 मैले यसमा के गर्छु ल हेर यस्तो यदि अर्को रुटको इक्वेसन चाहिँ 1/अल्फा र 1/बीटा छ भने a र c लाई मैले इन्टरचेन्ज गर्छु ल हेर a र c लाई मैले इन्टरचेन्ज गर्छु र 1/अल्फा र 1/बीटा भएको रुट चाहिँ के हुन्छ cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ यो स्क्रिनशट गर अनि एउटा क्वेशन गरेर बुझ्छौ है तिमीले अहिले नआते एउटा क्वेशन यो स्क्रिनशट गर अनि त्यसपछि बुझौँला नयाँ स्टुडेन्टलाई मेनली भनेछु ल नयाँ स्टुडेन्ट राम्रोसँग पढ ल नयाँ तिमीहरूलाई चाहिँ 2-3टा क्लास छुटेछ सो त्यही भएर मैले रिभिजन मात्र गरिदिएको यदि यो गर्दा बुझे छैन भने चाहिँ तिमीले युट्युबको भिडियो हेर आज हामीले क्वाड गर्ने भनेको मैले तिमीलाई अलि बेरसम्म पढाउँछु ल सर हजुर छिटो म छिटो पढाउँदैछु न्यान्सी छिटै पढाउँछु भनेर छिटो पढाएको आज क्विक रिभिजन मात्र गर्न खोजेको जसले बुझे छैन भने चाहिँ मलाई भन म फेरि बुझाइदिन्छु तर चाहिँ यो अघि नै पढिरहेको कुरा हामीले 3-4 पटक रिभिजन गरिसक्यो सो आज क्वाड गराउने मेरो प्लान थियो त्यही भएर मैले छिटो पढाएको नान्सी नबुझे सोध के बुझेन भन म फेरि सोलो पढाएर तिमीलाई बुझाइदिन्छु ल नयाँ स्टुडेन्टले के बुझाएन भन कपी गर्न गाह्रो हुँदैछ ए ठिक छ स्क्रिनशट गर्ने टाइम दिन्छु ल म ल ठिक छ कपी गर त ल यो
इक्वेसन दिइन्छ र अर्को इक्वेसन सोध्छ तर अर्को इक्वेसनको रुट्स दिएको हुन्छ भन्छ के जस्तै भन्नुस् न तिमीले एउटा इक्वेसन दियो x² + bx + c र तिमीले अर्को इक्वेसन सोध्यो अर्को इक्वेसनको रुट्स चाहिँ तिमीलाई कसरी दिन्छ 1/α र 1/β गरेर दिन्छ 1/α र 1/β गरेर दिएछ भने तिम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन कस्तो हुन्छ a र c लाई इन्टरचेन्ज गर्छौ तिमीले c को ठाउँमा a ल्याएर राख्दिन्छौ र a को ठाउँमा c ल्याएर राख्दिन्छौ भन्न खोज्छौ ल स्क्रिनशट गरेपछि भयो भन त ल एउटा क्वेसन गरेर बोल्नु यस्तो टाइपको क्वेसन 1 मार्कमा सोध्छ यस्तो सबै क्वेसन 1 मार्कमै सोध्छ नि त गंगा एमसीक्यू सबै एमसीक्यू मै हुन्छ एमसीक्यू भनेको एकदम छिट्टो एन्सर निकाल्ने मिल्ने टाइपकै क्वेसन आउँछ एक मार्क एक्जाममा 1 मार्ककै क्वेसन आउँछ 100 वटा क्वेसन आउँछ तिमीलाई 1 मार्कको नयाँ स्टुडेन्टहरुले बुझ्या छैन भने बुझ्या छैन भन त ल के डाउट छ भने सोध नत्र म यो भयो भने म अर्को पेजमा खोल्छु भयो सर नयाँ स्टुडेन्ट न्यान्सी बुझे ह यो लेख्यो नयन सर यो इन्टरचेन्ज गरेको प्रोसेस म क्वेसनबाट बुझाउँछु ल नयन रुका ल यो चाहिँ अहिले यति लेख न बुझे छैन भने ठीक छ म क्वेसनबाट बुझाउँछु अनि क्लियर हुन्छ ल ल ठीक छ रितु म बुझाइदिन्छु ल ल मैले अरु मेटेला यो यता हेर ल मैले भन्न खोजेको के भने एउटा क्वेसन लेख क्वेसनबाट बुझाइदिन्छु मैले मलाई बुझेकोलाई चाहिँ एन्सर लेखिराख ल यसको ल नयाँ स्टुडेन्टले हेर त यो क्वेसनलाई राम्रोसँग तिमीलाई के सोध्यो अर्को इक्वेसन पत्ता लगाऊ भनेछ है फाइन्ड द अदर इक्वेसन भनेछ जसको रुट्स चाहिँ के छन् 1/α र 1/β छन् भनेछ ल हेर तिमीले अर्को इक्वेसन पत्ता लगाऊ भनेछ जसको रुट्सहरु 1/α र 1/β छन् भनेछ तर तिमीलाई इक्वेसन त एउटा इक्वेसन दिएको छ एउटा इक्वेसन के दिएको छ x² + 6x + 9 = 0 दिएको छ सुरुमा मैले के गर्नु पर्यो ल भन स्टेप 1 मा दिएको इक्वेसनलाई चाहिँ एबीसी सँग कम्पेयर गर x² + bx + c सँग कम्पेयर गर तिमीले के पाउँछौ a भनेको 3 पाउँछौ b भनेको 6 पाउँछौ र c भनेको तिमीले 9 पाउँछौ ल म अघि फर्मुलामा के लेख्दिएको थिएँ एउटा इक्वेसन सोध्यो जसको रुट्सहरु चाहिँ 1/α र 1/β छ भने मैले के गर्छु अरे यो इक्वेसनबाट एन्सर थाहा पाउन सक्छु मैले के गर्नुपर्छ c र a लाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरिदिनु पर्छ भनेको मैले c र a लाई इन्टरचेन्ज गर्दा c र a लाई म तिमीले इन्टरचेन्ज गरिदिए त c को ठाउँमा a राख्छ a को ठाउँमा c राख c भनेको 9 छ अब 9 लाई a को ठाउँमा राख्थ्यो 9x² + 6x प्लस a को भनेको 3 छ त्यसलाई c को ठाउँमा राख्दियो 3 = 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन एन्सर यही हो हेर अर्को इक्वेसन सोध्यो अर्को इक्वेसनको रुट चाहिँ 1/α र 1/β छ भन्यो तर तिमीलाई दिएको इक्वेसन के छ यो छ x² + 6x + 9 छ अब तिमीलाई के गर्नु पर्यो अर्को जसको रुट चाहिँ 1 यदि रुट चाहिँ 1/α र 1/β छ भने के गर्नु पर्छ अरे तिमीलाई यदि रुट चाहिँ तिमीलाई 1/α र 1/β दिएको छ भने तिमीले c र a लाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्छौ भनेर सम्झ नयाँ स्टुडेन्टहरुले बुझ्यो कि बुझेन भने त अरूले सबै मिलेर आएछ ठीक छ गुड नयाँ स्टुडेन्ट न्यान्सी अथवा अनि त्यसपछि अरूको नबुझेको भने कसले हेर त यो बुझ्यो कि बुझिन यो क्वेसन नबुझे अरू क्वेसन बुझिन ल सुन्नु ल जसले क्लास मिस गर्नुभयो भने 3-4 वटा क्लास हामीले अलि छिटो पनि पढाउनु छ किनकि मैले सबै म्याथको अलरेडी पुग्न सक्नु छ अनि त्यस कारणले गर्दा अलि छिटो पढाउनु पर्छ सो मैले क्वालिफिकेसनमा दुईटा क्लासमा भ्याउनु पर्ने नयाँ स्टुडेन्टले गर्दा चाहिँ त्यही कुरा रिभिजन गर्दा गर्दै झ्याउ भइसकेको छ
स्टुडेन्ट पुरानो स्टुडेन्टलाई पनि झ्याउ लागिसक्यो होला पहिलेको कुरा पढ्दा यो क्वेसन नबुझेको हेर त ल नयाँ स्टुडेन्ट तिमीलाई अर्को इक्वेसन सोध्यो है फाइन्ड अर्को इक्वेसन सोध्यो तर एउटा इक्वेसन दिएको छ अर्को इक्वेसनको रुट चाहिँ यदि तिमीसँग 1/α र 1/β छ भने तिमीले के गर्नुपर्छ भने a र c लाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरिदिनु पर्छ के दिएको इक्वेसनबाट a र c लाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरिदिनु पर्छ भन्न खोजेको a को ठाउँमा c राख c को ठाउँमा a राख यहाँ त x² + bx + c छ नि त अब तिमी a को ठाउँमा c राख a भनेको 3 छ a को ठाउँमा 9 राख्थ्यो bx + c छ नि त यो बुझ्यो कि बुझेन a को ठाउँमा मैले c ल्याएर राखिदिएको मे अनि c को ठाउँमा मैले a ल्याएर राखिदिएको यदि रुट्स 1/α र यदि रुट्स 1/α र 1/β छ भने c र a लाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरिदिनु भने बुझ्यो के इक्वेसनमा दिएको इक्वेसनबाट c र a लाई इन्टरचेन्ज गर्यो भने चाहिँ मेरो रिक्वायर्ड इक्वेसन हुन्छ भन्नु खोजेको ठिक छ अर्पिता तिम्रो सबले उनीहरूले सब पढिसकेको छ त्यही भएर देखिसक्यो क्लास मिस गरेको चाहिँ आज मैले फास्ट पढाएको छु नबुझ्नु नै सक्छ ल नबुझेको छ भने त्यसको प्रोब्लम कति नगर मैले तिमीलाई जसरी बुझाउने काम बुझाइदिन्छु तर यदि आज मैले फास्ट पढाएर नबुझे जस्तो फिल भइरहेछ भने चाहिँ तिमीले रेकर्डिङ क्लास हेर है किनकि मैले यो अलिक फास्ट सक्नु परेको कारणले गर्दा चाहिँ रिभिजन मात्र गरिदिएको आज वा नयन पहल म पढाउँदैछु केही समान चाहिँ बुझ्यौ नि केसलाई अब सेकेन्ड केस कस्तो हुन्छ भने यदि तिमीलाई चाहिँ इक्वेसनको रुट्सहरु चाहिँ -α र -1/β छ भने तिमीले के गर्नुपर्छ भने c र a लाई इन्टरचेन्ज गर्छौ है र तिम्रो b को अगाडिको साइन जुन छ नि पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ राख्दिन्छौ नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ राख्दिन्छौ बुझ्यौ यदि तिम्रो केस सेकेन्ड केसमा चाहिँ 1/α र 1/β छ भने भन्न खोजेको फाइन्ड द इक्वेसन गर त ल फाइन्ड द इक्वेसन हुज रुट्स आर -1/α र -1/β इक्वेसन तिमीलाई दिएको छ इक्वेसन गिभन भनेको चाहिँ 9x² + 16x + 5 = 0 चाहिँ इक्वेसन छ ल तिमीलाई चाहिँ यो पत्ता लगाउँदा स्क्रिनशट लेख त नयाँ स्टुडेन्ट आज हामीसँग 50 वटा एमसीक्यू छन् 50 वटा एमसीक्यू गर्ने भनेर आएको साथ म आउन चाहिँ तर हिजै पढाएको कुरा रिभिजन गर्नु पर्यो आज पढेर सकेर म भोलि कम्प्लिट सता अरु पढाउने भन्ने प्लान थियो मेरो हेरौँ जतिसम्म बस्छौँ त्यसमा पढौँ न पुरानो स्टुडेन्टले त मिलाएको छ ठिक छ नयाँ स्टुडेन्टहरुले पनि यसो लेखिदिएर त नयाँ स्टुडेन्ट को मलाई चिन्न नि गाह्रो पर्यो अर्पिता सुविज्ञा रियाहरु त पुरानो स्टुडेन्टहरु हो नयाँ स्टुडेन्टहरुले चाहिँ एन्सर लेखिरहेको त आज बुझ्यो कि बुझेन यो केस 1 चाहिँ बुझ्यो केस 2 चाहिँ भएर त -1/α र -1/β छ भने के गर्ने अरे न्यान्सी भन्ने खै बुझ्यो अर्कोमा बुझाउँ अर्को पढाउँ ल मैले यहाँ केही गरेको छैन के अब यसलाई कसरी गर्ने -1/α र -1/β छ भने केसमा मैले फर्मुला के लेख्दिएको c र a लाई इन्टरचेन्ज गर b को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ राख पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ राख भनेको अब यता हेर c र a लाई चाहिँ मैले इन्टरचेन्ज गरिदिन्छु c को ठाउँमा a लाई राख्दियो 5 राख 5x² b को भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर भनेको मैले -16x + 5 को ठाउँमा के राख्नु पर्यो तिमीले +9 राख्नु पर्यो = 0 यो चाहिँ तिम्रो एन्सर भयो नबुझेकोले भन्न बुझिन भनेर दिक्क नमानेर ल पढिसकेको कुरा फेरि पढ्दा म एमसीक्यू गराउँछु त्यसो रमाइलो हुन्छ एमसीक्यूमा चाहिँ अहिले चाहिँ दिक्क नमानेर ल रिभिजन गरिदिनु पर्यो नबुझेको स्टुडेन्टले चाहिँ भन ल नबुझे हैन भनेर म जसरी नै बुझाउने ट्राई गर्छु सकेको ल ठीक छ यो केस सेकेन्ड पनि सक्यो म मेट्थे है अब केस थर्ड हेर केस थर्ड कस्तो केसमा हुन्छ भने केस थर्डमा मेरो के थियो -α र -β थियो एकछिन ल ल पुरानो स्टुडेन्टले भन यदि केसमा चाहिँ मेरो -α र -β छ भने रिक्वायर्ड इक्वेसन कस्तो हुन्छ सुरुमा -5 लेखेको होइन त इजी कस्तो हो ल ल ठीक छ सबले लेखेछ है ल यति हेर यदि मेरो केसमा चाहिँ
यदि माइनस अल्फा र माइनस बीटा भनेर सोधेछ भने मेरो रिक्वायर्ड इक्वेसन कस्तो हुन्छ भने इक्वेसनमा दिएको चाहिँ एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी इज इक्वल टु 0 छ तर मलाई चाहिएको इक्वेसनको रुट चाहिँ माइनस अल्फा र माइनस बीटा छ भने अहिले त मैले ए र सी लाई इन्टरचेन्ज गर्न सिकेँ अनि त्यसपछि ए र सी लाई इन्टरचेन्ज गरेर बीको पनि साइनलाई चेन्ज गर्न सिकेँ बीलाई नेगेटिभ राख्न सिकेँ तर अब यो केसमा चाहिँ माइनस अल्फा र माइनस बीटा भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने ए र सी इन्टरचेन्ज हुँदैन बुझ्यौ ए र सी इन्टरचेन्ज हुँदैन तर बीको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ बीको भ्यालु भन्नाले बीको साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ अब यता हेर ए र सी चाहिँ चेन्ज हुँदैन भनेपछि ए र सी जस्ताको त्यस्तै हुने भयो है ए र सी जस्ताको त्यस्तै हुने भयो तर मैले के भने बीको भ्यालुमा बीको साइनमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेको यहाँ पोजिटिभ छ भने मैले के लेख्नु पर्यो नेगेटिभ लेख्नु पर्यो माइनस बीएक्स हुन्छ यदि तिम्रो इक्वेसनको रुट्सहरू चाहिँ माइनस अल्फा र माइनस बीटा छ भने तिमीले के गर्नु पर्यो ए र सी लाई चाहिँ अब इन्टरचेन्ज गर्नु परेन जस्ट के गर्नु पर्यो बीको ठाउँमा चाहिँ माइनस बी राखिदिनु पर्यो यो बुझ्यो कि बुझेन ल भन्छ नयाँ स्टुडेन्टहरूले अरूले सबले गरिसक्यो स्क्रिनसट गरिराख ल स्क्रिनसट गर बुझेको नि नबुझेको सोध ल नयाँ स्टुडेन्टहरू यति गर्दा नि आज पनि बुझेन भने रेकर्डिङ हेरेर भनेछु तर मैले आजै बुझाउने ट्राई गर्दैछु सो फास्ट भयो भने फास्ट भयो भने म बुझाइदिन्छु अलि फास्टै गरेछु गर्न त ल ठिक छ ल केस थर्ड पनि बुझ्यो केस फोर्थमा मेरो के थियो यदि केस फोरमा चाहिँ मेरो कस्तो थियो भने अल्फा के र बीटा के थियो यो एकछिन नबुझ्न सक्छ न हात थियो ल अल्फा के र बीटा के को लागि मेरो के हुन्थ्यो ल भन एक्स स्क्वायर प्लस के बीएक्स प्लस के स्क्वायर सी इक्वल्स टु 0 के भने यो भनेको के होला भनेर सोच्यो होला है मनमा नै लेख ल यो जस्ट यसलाई स्क्रिनसट गर त यो केस फोर्थलाई स्क्रिनसट गर यदि तिम्रो रुट्सहरू चाहिँ अल्फा के र बीटा के भयो भने यस्तो हुन्छ अब अल्फा र बीटा के भने यो के भनेको के म बुझाउँला अहिले चाहिँ यो स्क्रिनसट गर ल म बुझाउँछु क्वेसनबाट बुझाउँछु यो केस फोर चाहिँ स्क्रिनसट गर्यो होला है ल लेख साह्रो ल छिटो आज हामीले 50वटा क्वेसन सक्ने भनेको ल मेटेन मैले भन्न खोजेको तिमीलाई फाइन्ड द इक्वेसन भन्यो फाइन्ड द इक्वेसन जसको रुट्सहरू चाहिँ कसरी कुन के दिएछ फाइन्ड द इक्वेसन हुज रुट्स आर के भनौँ अल्फा के बीटा के इक्वेसन तिमीलाई के दिएको हुन्छ यस्तो इक्वेसन दिएछ अल्फा के र बीटा के को रिक्वायर्ड इक्वेसन के हुन्छ हामीसँग मैले फर्मुला अघि लेखेको फर्मुला लेखेर राखेको के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस के बीएक्स प्लस के स्क्वायर सी इक्वल्स टु 0 क्वेसन कसरी आउँछ भने इफ रूट्स अफ इक्वेसन आर 2 अल्फा एन 3 बीटा सरी 2 अल्फा एन 2 बीटा find other equation तर तिमीलाई दिएको इक्वेसन के छ इक्वेसन गिवन टु यु इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टु 0 यसरी क्वेसन आउँछ ल यता हेर ल यसरी क्वेसन आउँछ ल गर त अरूले यसरी क्वेसन आउँछ तिमीलाई चाहिँ इक्वेसन अब यता हेर 2 अल्फा र 2 बीटा भनेको के होला अल्फा के भनेको मैले अल्फा के यो भनेको अल्फा भयो 2 भनेको के भयो बीटा भयो के भयो यहाँबाट के थाहा पाएँ मैले के भनेको कति थाहा पाएँ के भने 2 रहेछ मैले के भन्छ फर्मुला चेन्ज हुनको लागि रिक्वायर्ड इक्वेसन कस्तो हुन्छ एक्स स्क्वायर हुन्छ एक्स स्क्वायर भनेपछि के हो हाम्रो यता हेर ए भनेको 1 छ बी भनेको 2 छ सी भनेको 4 छ रिक्वायर्ड इक्वेसन कस्तो हुन्छ रे एक्स स्क्वायर ए भनेको 1 छ 1x स्क्वायर भयो प्लस के बीएक्स भनेको छ के को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो 2 हाल्नु पर्यो 2 इन्टु बी को ठाउँमा मैले कति हाल्नु पर्यो 2 हाल्नु पर्यो बीएक्स भनेछ प्लस के स्क्वायर सी भनेछ के भनेको 2 हो 2 को स्क्वायर गर्दा 4 सी भनेको 4 इज इक्वल्स टु 0 गर्दा तिम्रो कति आउँछ आन्सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टु 0 बुझ्यो कि बुझेन भन त ल नयाँ स्टुडेन्टले बुझ्यो कि बुझेन भन त पुरानोले त बुझिआएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सब पढाएको असम्म क्लियरै छ जस्तो लाग्छ नयाँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ हेर ल बुझ्यो ठिक छ न असम्म फास्ट भाषा अथवा केही भाषा भन एन्जल बुझ्यो अथवा पर्छ न फास्ट भाषा अथवा बुझाएन भन ल बुझ्यौँ छ ठिक छ गुड नबुझे सोच ल बुझ्यो नि मैले तिमीलाई के केस पढाएँ असम्म 1 बाई अल्फा भयो भने 1 बाई अल्फा र 1 बाई बीटा भयो भने के हुन्छ -1 बाई अल्फा र -1 बाई बीटा भयो भने के हुन्छ -अल्फा माइनस बीटा भयो भने के हुन्छ भने पढाएँ
अनि त्यसपछि अल्फा के र बीटा के भयो भने के हुन्छ भने पढाएँ। यदि चारवटा केस चाहिँ तिमीले याद गर, यदि चारवटा केस भए चाहिँ मोर देन इनफ हुन्छ ल। चारवटा केसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर पढाएँ, त्यति चाहिँ याद गर। त्यसपछि मैले अरू पढाएको के थियो भने फर्दर क्लासमा चाहिँ रिमाइन्डर थ्योरम र फ्याक्टर थ्योरम पढाएको थिएँ। यो त मैले क्वेसन गर्ने बेलामा गराउँछु। सो अहिले यसलाई चाहिँ मैले स्किप गरेँ है। त्यसपछि अरू पढाएको मैले म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु पढाएको थिएँ एउटा। अरू के पढाएको थिएँ? अर्को पढाएको चाहिँ रुट्स इन पेयर पढाएको थिएँ ल। इम्पोर्टेन्ट छ यो, अबको पढाउने यो बुझ्यो भनेर गएँ ल मैले। अर्को मैले के पढाएको थिएँ ल भन, पढेको मान्छेले मैले के पढाएको थिएँ? रुट्स इन पेयर भनेर पढाएको थिएँ है। रुट्स इन पेयर्स भनेर पढाएको थिएँ। भन्न खोजेको यदि तिमीलाई एउटा इक्वेसनको रुट दियो, र के सोध्यो? अर्को इक्वेसनको रुट सोध्यो, भने के गर्ने त? यदि मलाई एउटा इक्वेसन 3x² + 4x + 5 को रुट चाहिँ मलाई √3 + 4 भनेर दिएछ। अब यसको अर्को रुट चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्यो। अर्को रुट के हुन्छ भनेर सोध्यो भने कति लेख्ने ल भन त? अर्को रुट इक्वल्स टु वाट भनेर सोध्यो भने कति लेख्ने? √3 - 4। इजी छ त। तिमीलाई यदि एउटा इक्वेसनको रुट दियो, रुट केमा दियो? √3 + 4 दियो भने अर्को इक्वेसनको रुट के हुन्छ? √3 - 4 हुन्छ। यसको कन्जुगेट हुन्छ। √3 - 4 बोका के हुन्छ? √3 + 4 हुन्छ। बुझ्यो कि बुझिन? यदि तिमीलाई रुट दियो, एउटा इक्वेसनको रुट दियो र अर्को रुट सोध्यो भने चाहिँ यदि र्यासनल रुट्सहरू छ भने, र्यासनल रुट्स भनेको यस्तो फर्ममा जुन रुट छ नि, जस्तै √3 + 4 को फर्ममा यदि रुट्सहरू छ भने तिम्रो अर्को रुट चाहिँ के हुन्छ? प्लस यसको चाहिँ कन्जुगेट मात्र हुन्छ, √3 - 4 हुन्छ। कसरी भनेछ? √3 - 4 यसरी हुन्छ ल। कसरी भनेको रुट्स इन पेयरको रुट्स इन पेयरको थ्योरमले भनेको इरेसनल रुट्स अफ इक्वेसन विथ रेसनल अल्जेब्रा भन्न खोजेको। यो लेख त मान्छे हेरेर ल, यो थ्योरम हो। न्यान्सी यसरी आएको त्यो थ्योरमबाट। बुझ्यो कि बुझेन भन त? यो लेखिराख भनेर मैले लेख्ने नोटेको ल। यो लेख थ्योरम 2 हो, लेख। मैले अल्जेब्राको पोर्सन पनि पढाउँछु अनि त्यसपछि अरू पनि अब हेर्छौँ के हुन्छ। त्यो रुटको अगाडिको नम्बर साइन चाहिँ हुन्छ कि नम्बरको भनेछ? रुटको अगाडिको हुन्छ नि। 3 + √4 छ भने 3 - √4 हुन्छ कि रुटको अगाडिको चिज हुन्छ ल। बुझ्यौ न्यान्सी कसरी भनेर? ल ठिक छ। अझसम्म नबुझेको के भएछ भने भन ल, म बुझाउने ट्राई गर्छु। यदि यति गर्दा पनि बुझिन भने चाहिँ रेकर्डिङ हेर भनेर सजेस्ट गर्छु ल मैले। यदि एडमिसन भएको छ भने तिमीलाई रेकर्डिङ आउँछ, सो रेकर्डिङ हेर भनेर सजेस्ट गर्छु ल, बुझे छैन भने। अब मैले कम्प्लेक्स नम्बर भनेर बुझाउन खोज्छु अर्को, तर कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलि डेपमा बुझ्नुपर्छ। म फर्स्ट क्लासहरू मिस भएको चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर नबुझ्न पनि सक्छ। सो मैले कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरकै लेसन छ, त्यहीमा चाहिँ कुरा गरौँ ल। अस्ति एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर बुझेको छैन भनेर म्यासेज गरेर रहेछ सरलाई मैले पढाउने बेलामा। त्यो बेलामा चाहिँ सर अगाडि रुट हुँदा त्यही अगाडिको साइन चिज गर्ने। हजुर रुट सुप्रिका
3 प्लस रुट 4 छ भने रुटको अगाडि जुन साइन छ नि त्यसरी चेन्ज गरिदिने ल ठीक छ अल्फा प्लस रुट बी छ भने त्यसको अर्को रुट चाहिँ अल्फा माइनस रुट बी हुन्छ नि त सो त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो रुटको अगाडिको चाहिँ नेगेटिभ गरिदिने ल कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा चाहिँ मैले अहिले पढाइनँ ल किनकि हामीले कम्प्लेक्स नम्बरकै लेसनमा पढौँला अब म थोरै एमसिक्यू गराउने ट्राई गर्छु जसले क्लास मिस भएको छ नि एमसिक्यू नमिलाउन पनि सक्छ टेन्सन नलिग यदि त एमसिक्यू क्वेसन वाइज मैले तिमीलाई चाहिँ थ्योरी पनि पढाउँदै जान्छु ल अहिले चाहिँ यति पढाएँ ल मैले नयाँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालुहरू बारेमा पनि पढ्नु छ त्यो चाहिँ मैले क्वेसन गराउँदै तिमीलाई सोध्दै गर्छु ल भन्न खोजेको सिकाउँदै गर्छु त्यहाँदेखि चाहिँ नहुनु ल ह्यान्सी अथवा को छ आज अर्को एनजी भन्ने पनि थियो क्या न ल ठिक छ हिमांशु रिया सब छ नि सुबिन हो कि को भन्ने स्टुडेन्ट छैन आज सुबिनले बोलेकै च्याट गरेकै देखिन त आज गङ्गा सब छ अभिनव पनि छ सुबिन कौशला हो कि को भन्ने चाहिँ नि स्टुडेन्ट एउटा ऊ छैन ठिक छ अब एमसिक्यू गर्नु है त क्वाड भनेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन एन्ड एन्सर डिस्कसन हुन्छ है पास्ट क्वेसनहरू जुन जुन छन् नि मैले जुन जुन क्वेसन गराउँछु त्यसलाई मिक्स नगरिकन गर ल अबको आधी घण्टा जति पढाउँला हामी यी क्वेसन सब क्वेसन पास्ट क्वेसन हुन् पहिला आएका क्वेसनहरू हुन् सो नेभर मिस दिस क्वेसन ल म सुरु गर्छु ल अब try this कसले मिलाउँछ है त मिलाउनलाई म प्राइस पनि दिन्छु ल सबै मिलाउनु पर्यो ठ्याक्क एन्सर निकाल्नु पर्यो कसरी आए पनि मलाई क्लारिफाई चाहियो ल के गर्ने होला ल जसले आज फर्स्ट क्लास भएकोले नबुझ्नु सक्छ ल त हेर्नुहोस् ल फर्स्ट क्लास भएकोले चाहिँ अरूले चाहिँ गर्दै गर्नु जो को आज फर्स्ट क्लास हो नि उहाँहरूले चाहिँ हेर्नु ल क्वेसनमा मलाई आज इक्वल रुट्स भनेछ ल इक्वल रुट्स भनेको चाहिँ के हो भनेर भयो होला है आज फर्स्ट क्लास भएकोले हेर्नुहोस् ल हाम्रो नेचर अफ रुट भन्ने हुन्छ ल अरूले गरिराख्नु आज फर्स्ट क्लास भएकोले चाहिँ हेर्नु भनेको छु ल मैले हाम्रो नेचर अफ रुट्स भन्ने हुन्छ हाम्रो नेचर अफ रुट चाहिँ कस्तोहरू हुन्छ भने एउटा रियल एन्ड इक्वल भन्ने हुन्छ लेख्नु ल भएर त नेचर अफ रुट भन्नु भने एउटा रियल एन्ड इक्वल भन्ने हुन्छ अर्को मेरो के गर्ने हुन्छ भने इक्वल रुट्स भन्ने हुन्छ नेचर अफ रुट भने एउटा रियल एन्ड इक्वल हुन्छ अर्को इक्वल हुन्छ अनि त्यसको के हुन्छ अर्को अनइक्वल र अनरियल पनि हुन्छ अनइक्वल रुट्स पनि हुन्छ अनि अर्को चाहिँ मेरो इमेजिनरी हुन्छ अब नेचर अफ रुट कस्तो हुन्छ भनेर थाहा नयाँ क्लास जो हुन्छ उहाँले सुन्नु ल न्यान्सी लगायत जो आज नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मात्र हो यो क्वेसन चाहिँ अहिले एकछिनपछि गर्नु होला नन अर्पिता कसरी नन आयो जो पनि भनेर मैले भन्दै क्यूको भ्यालु चाहिँ कति आउँदो रहेछ किन नन भयो पनि भन्थ्यो ल यता हेर्नु ल रियल एन्ड इक्वल रुट्स भनेको कस्तो हुन्छ इक्वल रुट्स भनेको कस्तो हुन्छ अनइक्वल कस्तो हुन्छ इमेजिनरी कस्तो हुन्छ रियल एन्ड इक्वल रुट्स भनौँ भने तपाईँले सुरुमा नेचर अफ रुट्स थाहा पाउनको लागि डिस्क्रिमिनेट थाहा पाउनुपर्छ ल
नयाँ स्टुडेन्टहरुले हेर्नुस् ल डिस्क्रिमिनेन्ट भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ डिस्क्रिमिनेन्ट भन्ने टर्म थाहा पाउनुपर्छ डिस्क्रिमिनेन्ट निकाल्नेलाई डी ले डिनोट गर्छ त्यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ b स्क्वायर माइनस 4ac हुन्छ है त्यहाँ हेर्नुस् नयाँ स्टुडेन्ट b स्क्वायर माइनस 4ac हुन्छ नेचर अफ रुट थाहा पाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले के थाहा पाउनुपर्छ भने डिस्क्रिमिनेन्टले डिटरमाइन गर्छ यदि तिम्रो डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु पोजिटिभ अथवा 0 आयो भने तिम्रो रियल एन्ड इक्वल हुन्छ यदि तिम्रो डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु 0 आयो भने तिम्रो इक्वल रुट्स हुन्छ यदि तिम्रो डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने तिम्रो अनइक्वल रुट्स हुन्छ त्यो डिस्क्रिमिनेन्ट अब इमेजिनरी भने कस्तो केस भने म अहिले पढाउँदै छु यो चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको केसमा हुन्छ यसलाई मैले पेन्डिङमै राखेँ सो पेन्डिङमा राखेर छोड अहिले चाहिँ के बुझ्यो भने तीनटा नेचर अफ रुट चाहिँ कसरी थाहा पाउने त एउटा रियल एन्ड इक्वल हुन्छ यदि डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु पोजिटिभ र 0 आयो भने त्यसलाई रियल एन्ड इक्वल भन्ने यदि डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु ठ्याक्कै 0 आयो भने त्यसलाई इक्वल रुट्स भन र डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने त्यसलाई अनइक्वल रुट्स भन अब कसरी थाहा पाउने त डिस्क्रिमिनेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो b स्क्वायर माइनस 4ac हो नयाँ स्टुडेन्टले सुन ल नयाँ स्टुडेन्टलाई क्वेशन व्हाट इज द नेचर अफ रुट लेख ल क्वेशन मैले मुखले भनेको छु यहाँ ठाउँ हटेन व्हाट इज द नेचर अफ रुट अफ द इक्वेसन नयाँ स्टुडेन्टलाई ल व्हाट इज द नेचर अफ द रुट अफ द इक्वेसन व्हाट इज द नेचर अफ द रुट अफ द इक्वेसन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टु 0 यो इक्वेसनको नेचर अफ रुट थाहा पाऊ भनेर क्वेशनले सोध्यो है नयाँ स्टुडेन्ट न्यान्सी लगायत एन्जिल भुसालको छ नि आज नयाँ स्टुडेन्टहरु उहाँहरुलाई ल व्हाट इज द नेचर अफ द रुट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टु 0 भनेर क्वेशनले सोध्यो भने तिमीले यसको नेचर अफ रुट थाहा पाउनको लागि हामीले कतिवटा नेचर अफ रुट छन् 5 हुन्छ वटा मैले तिमीलाई कतिवटा पढाएँ 3टा पढाएँ सो तिमीलाई डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु पोजिटिभ अथवा 0 आयो भने रियल एन्ड इक्वल डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु 0 आयो भने इक्वल भयो डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने अनइक्वल भयो तिमीलाई अब यसलाई एबीसी सँग कम्पेयर गर्दा ए भनेको 1 बी भनेको 3 र सी भनेको 5 आउँछ है अनि तिमीलाई के नेचर अफ रुट थाहा पाउनको लागि सबभन्दा पहिला के थाहा हुनुपर्छ तिम्रो डिस्क्रिमिनेन्ट तिम्रो नेचर अफ रुट केले डिटरमाइन गर्छ डिस्क्रिमिनेन्टले डिटरमाइन गर्छ नि त सो तिमीले डिटरमिनेन्ट पत्ता लगाऊ डिटरमिनेन्ट पत्ता लगाउने फर्मुला के छ b स्क्वायर माइनस 4ac अब b को ठाउँमा b स्क्वायर को ठाउँमा यो सबै भ्यालु राख अनि तिम्रो एन्सर चाहिँ b स्क्वायर माइनस 4ac को एन्सर पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ कि 0 आउँछ मलाई भन नयाँ स्टुडेन्टले पुरानो स्टुडेन्टको एन्सर चेक गर्छु ल म सर नन भनेको छ अनइक्वल भनेको छ ल ठिक छ नयाँ स्टुडेन्टको लागि सेकेन्ड क्वेशन पुरानो स्टुडेन्टको लागि चाहिँ 1 क्वेशन छ कोकोले मिलाएर हेर्छु ल नन ल हेर्छु एकछिन बुझेछ भने छ अगाडि के लेख्छ रुटिन पेयर रुटिन ल एन्सर चाहिँ गर्दैछु मैले नन कसरी आयो भनेर क्लारिफाई कोकोले गर्न सक्छ भन ल नन किनभने q भनेको -3 आउँछ q भनेको -3 पनि आउँछ भनेछ q कति आयो खास कसै नन अफ द अनइक्वल नन आइबी नन फर्स्टमा 20 मा पहिला ठिक छ भेरी गुड ल ठिक छ देन त्यसरी के पनि यता हेर ल यो यसले स्क्रिनशट गरेर त सबजनाले पुरानो स्टुडेन्टलाई चाहिँ तल्लो सेकेन्डको भने क्वेशन दिएछु उप नयाँ पुरानो स्टुडेन्टलाई चाहिँ फर्स्टको सेकेन्ड नयाँ स्टुडेन्टले चाहिँ यसको क्वेशन दिएछु मेरो मेटे ल क्वेशन सल्भ गर्न जान्छु को मेरो हेरौँ ल यता हेर तिमीलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन इफ 3 इज द रुट अफ इक्वेसन 3 चाहिँ के को रुट हो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टु 0 यसको रुट चाहिँ 3 हो भन्ने के बुझ्न पर्यो भने 3 हो भने के बुझ्नु पर्यो भने यदि तिमीले यहाँ x को ठाउँमा 3 राख्छौ भने तिम्रो एन्सर रिमाइन्डर चाहिँ 0 आउँछ भन्न खोजेको के रिमाइन्डर चाहिँ 0 आउँछ भन्न खोजेको जस्तै म यता हेर ल जसले बुझेन उसले हेर ल यदि मैले px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को यसको एउटा रुट चाहिँ 3 हो भनेको यदि मैले x को ठाउँमा 3 लगाएर हाले भने मेरो रिमाइन्डर 0 आउँछ कसरी गर्ने अब यता हेर px स्क्वायर को px स्क्वायर लेख सरी p को p ने लेख x स्क्वायर ठाउँमा कति हाल भनेपछि मैले यदि रुट 3 हो भने 3 हाल प्लस 3 * 3 हाल प्लस 5 = 0 हाल बुझ्दैछ यहाँसम्म अब p * 3 स्क्वायर भनेको 9 भयो प्लस 3 * 9 भयो प्लस 5 भयो 0 गर 9p गर 9 र 5 गर्दा कति हुन्छ 14 हुन्छ इक्वल्स टु 0 गर 9p इक्वल्स टु -14 आयो p भनेको कति आउँछ -14/9 p को भ्यालु -14/9 आको सबको अर्पिता तिम्रो p को भ्यालु कसरी त्यो सर त्यो इमेजिनरी म इमेजिनरीले बुझाउँछु ल एकछिन p को भ्यालु 3/10 कसरी आयो र यहाँ मिस्टेक भयो मेरो 3 भनेको रुट छ भने तिमीले px स्क्वायर p को p ने राख्यौ x को ठाउँमा 3 राख्यौ प्लस 3 * 3 गर्यौ प्लस 5 गर्यौ p को p ने भयो 3 * 9 भयो
प्लस 3 चाहिँ 9 भयो 9 प्लस 5 गयो इक्वल्स टु 0 9p प्लस 9 र 5 14 भयो 9p इक्वल्स टु माइनस 14 भयो p को भ्यालु त माइनस 14 मा 9 आउँछ त अर्बिटा अहिले कोले मिस्टेक गर्यो ए p को भ्यालु कति निकालेको थियो मिस्टेक भयो उहाँहरुले माइनस 14 मा 9 आउँछ ल p को भ्यालु कहाँ मिस्टेक भयो हेर्नुस् ल यसमा बुझ्यो कि बुझेन यो गरेको भन्नु त यदि तपाईको यसको रुट चाहिँ 3 हो भनेको x को ठाउँमा 3 हाल्दा चाहिँ त्यसको रिमाइन्डर 0 आउँछ भन्नु खोजेको रिमाइन्डर थ्योरम मूल कन्सेप्ट के बुझ्यौ यसको रुट 3 हो भनेको x को ठाउँमा 3 हाल्दा मेरो रिमाइन्डर 0 आउँछ भनेको त्यसै कारणले गर्दा मैले x को ठाउँमा कति हाले 3 हाले 3 हाल्दा कति आयो मेरो 9p 14 आयो 4p को भ्यालु कति आयो -14/9 आयो सो देयरफोर p भनेको कति आयो मेरो -14/9 आयो यसमा p निकाल्दा सबले बुझ्यो भनेर गए त म अगाडि च्याट बक्समा p निकाल्न बुझ्यो नि हो ल ठीक छ आगो छ सर ल ठीक छ यो फर्स्ट मा मेटे ल अब त्यसपछि केस फर्स्ट पार्ट त मैले सल्भ गरे फर्स्ट पार्ट सल्भ गर्दा मैले कति निकाले p को भ्यालु -14/9 अब क्वेशनलाई फेरि एकपटक पढ त के भनेछ त्यहाँ क्वेशनले अब सुन ल यहाँ अदर रुट p यहाँ इक्वल रुट्स भनेछ मलाई इक्वेसन अर्को इक्वेसन दिएको छ अर्को इक्वेसन के दिएछ भने px² + qx + 6 = 0 मेरो चाहिँ अर्को इक्वेसन छ यो इक्वेसनको रुट्स चाहिँ इक्वल हुन्छ न अरे यसको रुट्स इक्वल हुन्छ अरे के हुन्छ यसको रुट्स इक्वल हुन्छ भनेर कन्डिसन दिएछ रुट्स इक्वल हुनु भनेको के हो डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुनु भनेको डिस्क्रिमिनेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो b² - 4ac हो 0 हुन्छ भने त्यसको 0 लेख्नु पर्यो रुट्स इक्वल छ भनेपछि मैले के हाल्नु पर्यो b² - 4ac = 0 हाल्नु पर्यो अब मलाई एबाट हेर त a भनेको मलाई कति थाहा छ a भनेको कति छ मसँग px² + p छ b भनेको कति छ q छ c भनेको कति छ 6 छ अब भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङमा त हो नि यता हेर b² ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो q² हाल्नु पर्यो अब -4 को 4 नै हाल p को ठाउँमा कति हाल्छौ तिमीले p हाल्छौ c को ठाउँमा कति हाल्छौ 6 हाल्छौ = 0 हाल्छौ अब q को भ्यालु तिमीलाई थाहा छैन सो q² को q² नै गर -4p को ठाउँमा कति हाल्छौ तिमीले -14/9 हाल्छौ इन्टु 6 = 0 हाल्छौ यति गर्दा तिमीले q को भ्यालु निकाल्छौ यति यस्तो तिमीले सजिलै सल्भ हुने क्वेशन आउनु चाहिँ मैले अहिले र्यान्डम एउटा क्वेशन पिक गरेर आएको सो त्यसै कारणले q को तिमीलाई दुईटा भ्यालु आउँछ ल दुईटा भ्यालु आउँछ तर क्वेशनमा हेर q को दुईटा भ्यालु पोसिबलै छैन सो म नर्मली कसरी लेखेँ भने मैले सल्भ गर्नै परेन किन भनेर किनकि अप्सनलाई अब कहिलेकाहीँ हामीले अप्सनबाट क्वेशनलाई नपढिकिन अप्सनबाट एन्सर निकाल्न सकिएन गएर अहिले अप्सन के थियो मेरो सिंगल डिजिट अप्सनहरु थियो नि त अहिले गएर एउटा 4 थियो एउटा 6 थियो एउटा 9 थियो अर्को नन थियो यता हेर ल राम्रोसँग नन थियो तर मेरो के आयो b² भनेपछि त q² आयो नि त यता हेर ल q² आयो नि त q² आएछ भने त q को दुईटा भ्यालु पोसिबल हुन्छ भन्नेको तर मेरो अप्सनमा यहाँ नि एउटा भ्यालु छ यहाँ नि एउटा भ्यालु छ यहाँ एउटा भ्यालु छ भनेपछि मेरो खास आउनु पर्ने दुईटा भ्यालु हो त्यो कारण मैले सिधै आँखा चिनेर केमा लगाइदिएँ ननमा लगाइदिएँ सल्भ गरिराख्नु पर्यो र भन त परेन नि सर रुट इक्वल कसरी हुन्छ भनेछ सुन त रुट इक्वल कसरी हुन्छ भने इक्वल रुट्स हुने केस डिस्क्रिमिनेन्ट यदि तिम्रो 0 आयो भने रुट्स इक्वल हुन्छ के ध्यान छ मैले भनेको नि लेजर रुटमा यदि तिम्रो डिस्क्रिमिनेन्ट निकाल्ने फर्मुला b² - 4ac हो नि त यदि तिम्रो b² - 4ac को एन्सर 0 आयो भने रुट्स इक्वल हुन्छ भनेको क्वेशनले चाहिँ मेरो रुट्स इक्वल छ भनेछ नि त सो रुट क्वेशनले रुट इक्वल छ भनेको 0 आयो भन्नु खोजेको के ध्यानसी बुझ्यौ अनि अहिले सुन ल यो q को भ्यालु निकालिराख्नु पर्दैन यस्तो कम्प्लेक्समा आउँदै आउँदैन यस्तो फ्र्याक्सनमा आउँदै आउँदैन यो अगाडि स्क्वायर भएको कारणले गर्दा मैले कन्सेप्टमा नलाएको ल q को भ्यालु निकाल्नु पर्दैन बुझ्यौ यस्तो कन्सेप्ट यस्तो हार्ड क्याल्कुलेसन आउँदैन किनकि तिमीले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्नु पाउँदैन कुनै कलेजमा यस्तो हार्ड आउँदैन जस्ट q² मात्र रहिरहेको ल म र्यान्डम क्वेशन पिक गरेको अहिले माथिबाट आएको p किन राखेको तलको केसमा भनेछ माथिबाट अब p नराख्ने भने त मेरो x² यता हेर ल अलिकता p नराख्ने भने त q मात्र छ p नराख्ने यो त इन्टिग्रेटेड छ नि त क्वेशनले माथिबाट p किन थापाएको भने p यहाँ राख्न दिएको क्वेशनमा कमन के छ हेर न दुईटा इक्वेसन दिएछ है तिमीलाई मेटेन ल मैले दुईटा इक्वेसन सुरुमा मैले दुईटा इक्वेसन लेख्छु ल हेर ल दुईटा इक्वेसन एउटा इक्वेसन के थियो तिम्रो मैले दिएको x² + 3x + 5 = 0 एउटा इक्वेसन थियो यता हेर राम्रोसँग अर्को इक्वेसन के थियो px² + qx + 6 = 0 छ नि अर्को इक्वेसन अब यता हेर त यो केसमा कमन चीज के छ p छ नि त यदि यो केसमा मैले p निकाले भने त यसको भ्यालु त मैले यो मानेर हाल्न सके नि त सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ p को भ्यालु तिमीले सब्स्टिट्युट गरेको ल दुईटा इक्वेसनमा कमन के चीज के छ हेर त है p छ नि त यहाँ नि p छ यहाँ नि p छ सो मैले यसको भ्यालु तिमीले हालेको हो दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो यो क्वेशन बुझ्यो कि बुझेन भन अनि नयाँ क्वेशनहरुले चाहिँ नेचर अफ रुट बुझ्यो कि बुझेन न्यान्सी डिस्क्रिमिनेन्ट भनेको डिस्क्रिमिनेन्ट रियल इक्वल कस्तो केसमा हुन्छ भने डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु 0 आयो भने
b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टु 0 भनेको यहाँ इक्वल रुट्स भन्नु भने b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टु 0 भनेको भनेर बुझ्नु पर्यो ल कोले बुझेन भन ल यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो सबले बुझ्यो नयाँ स्टुडेन्टले चाहिँ नेचर अफ रुट बुझ्यो कि बुझेन नेचर अफ रुट बुझेर यो क्वेशन बुझ्नु पर्यो ल नयाँ आज आएको स्टुडेन्ट चाहिँ नान्सीको नेचर अफ रुट बुझेर यो क्वेशन बुझ्यो कि बुझेन सबले बुझ्यो भन अनि त्यसपछि म अर्को क्वेशन जान्छु ल ल ठिक छ एन्जल बुझ्यो आज नयाँ स्टुडेन्ट हैन दुईटै बुझ्यो आज यो अघिल्लो क्वेशन माथि गएको क्वेशन बुझ्यो नेचर अफ रुट पनि बुझ्यो नि हैन ठिक छ अर्को क्वेशन गरौँ ल बुझ्यो एकछिन त्यसलाई क्लास लेख्नु होला एकछिन 30 मिनट सरी 20 मिनट जति हामीले एमसीक्यू गरौँ दुई तीनटा सो हाफ बुझ्यौँ अरे कस्तो हाफ बुझ्यो भन्नाले कहाँदेखि नबुझेको डिस्क्रिमिनेन्ट भनेको डिस्क्रिमिनेन्ट बुझ्यो निकाल्न लेन्सीले कहाँदेखि बुझेन भन त कहाँबाट बुझेन भने लेख्थे त कुन बुझेन छिटो लेख अनि त्यसमा अरू क्वेसन गराउन पनि छ त्यो इक्वेसन वाला भने त्यो इक्वेसनमा हेर तिमीलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ के दिएको थियो अरे x² प्लस 3x प्लस 5 0 दिएको थियो यसको रुट चाहिँ 3 छ भने दिएको थियो हेर ल यसको रुट चाहिँ 3 दिएको छ भनेपछि x को ठाउँमा 3 राख्ने भने मेरो एन्सर 0 आउँछ भनेको भनेपछि मैले के गरेँ x को ठाउँमा 3 पुट गरेँ अनि मैले p को भ्यालु यसरी पत्ता लगाएँ हेर ल सल्भ गरिन p को भ्यालु यसरी पत्ता लगाएँ एउटा यसको रुट चाहिँ 3 दिएको छ भनेपछि x को ठाउँमा 3 राख्दा मेरो रिमाइन्डर 0 आउँछ भनेको सो मैले p को ठाउँमा x को ठाउँमा 3 राखेँ अनि p को भ्यालु चाहिँ मैले पत्ता लगाएँ p को भ्यालु तिमीले एक्ज्याक्ट भ्यालु आयो अनि त्यो अर्को इक्वेसनमा के भनेको छ यहाँ इक्वल रुट्स भनेको छ नि त नेन्सी इक्वल रुट्स भनेको के हो डिस्क्रिमिनेट 0 भनेको हैन इक्वल रुट्स भनेको केस अघि पढाएको नि भनेपछि डिस्क्रिमिनेट निकाल्ने फर्मुला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टु 0 अब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टु 0 अब b स्क्वायर माइनस 4ac भनेपछि तिमीलाई अर्को इक्वेसन पनि दिएको थियो सेकेन्ड इक्वेसन के दिएको थियो px स्क्वायर प्लस qx प्लस 6 भनेर दिएको qx प्लस 6 इक्वल्स टु 0 भनेर दिएको थियो अब यो इक्वेसनबाट एबीसी निकाल्दा a भनेको p आउँछ b भनेको q आउँछ र c भनेको 6 आउँछ है अनि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टु 0 मा लगाएर पुट गरेर अब b भनेको q स्क्वायर भयो माइनस अब 4 को 4 नै राख अनि एकको ठाउँमा चाहिँ के राख्नु पर्यो p राख्नु पर्यो p भनेको भ्यालु त मैले माथि निकालेको थिएँ माथि निकालेको p को भ्यालु यहाँ हाल्यो इन्टु c इक्वल्स टु 0 हाल्यो मैले क्वेसनमा एमसीक्यू अब त्यहाँ अप्सन हेर त अप्सनमा दुईटा अप्सन कुनै पनि हरेक एक डिजिट मात्र अक्षर छ नि त 1 2 3 त्यस्तै छ नि त तर मेरो q मा त q को बेसमा त स्क्वायर छ नि त त्यसको मेरो भ्यालु आउनु पनि दुईटा रुट्सहरु आउँछ नि त दुईटा रुट्सहरु पोसिबल छ तर अप्सनमा हेर्छ त दुईटा रुट्स आकै छैन सो मैले डाइरेक्टली नन अफ द एबोभ लाग्यो नान्सी बुझ्यो यति कम्प्लेक्स आउँदैन जस्ट तिम्रो q को भ्यालु निकाल्न सजिलै तरिकाले आउँछ र्यान्डम क्वेशन पिक गरेर मैले यस्तो जटिल के रे हार्ड टाइपमा पढाउँछु q को भ्यालु कसरी q को भ्यालु अब तिमीले सल्भ गर्ने भने यहाँबाट q को भ्यालु निक्लिन्छ बुझ्यौ किनकि p को भ्यालु पनि थाहा छ c को भ्यालु पनि थाहा छ एउटाको भ्यालु अननोन छ भनेपछि निकाल्न सकिहाल्छौ नि तर मैले सल्भ गर्न टाइम लाग्छ किनकि हामीले टाइम बचाउनु छ एमसी अब अप्सन हेरे मैले अप्सनमा के थियो तिम्रो एउटा 4 थियो अप्सन बी मा 6 थियो अप्सन सी मा 9 थियो डी मा चाहिँ नन थियो नि अब हेर त q को मा चाहिँ q को पावरमा चाहिँ 2 छ नि त भने यसको भनेको यसका दुईटा पोसिबल भ्यालु आउँछ भन्नु खोजेको हैन यदि यसको पावरमा 3 छ भने यसको पोसिबल भ्यालु कतिवटा हुन्छ 3टा हुन्छ यसको मेरो पावरमा स्क्वायर छ नि त सो यसको मेरो पोसिबल भ्यालु दुईटा आउँदियो तर मेरो अप्सनमा हेर त यहाँ पनि एउटा छ यहाँ पनि एउटा छ यहाँ पनि एउटा छ भने त कुनै हुँदैन नि त किनकि मेरो यदि 9 र 4 लगाए हामीले q को भ्यालु निकाल्नु पर्ने थियो कति आउँदो रहेछ भनेर तर मेरो त त्यो निकाली राख्नु परेन किनभने हरेकमा एउटा एउटा दिएको छ तर मेरो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा चाहिँ स्क्वायर छ भने चाहिँ मेरो पोसिबल भ्यालु चाहिँ दुईटा हुन्छ नि त सो मैले सिधै नर्मल लगाइदिएको ल बुझ्यो भने नान्सी बुझ्यो यो बुझ्यो ल ठिक छ अरु क्वेशन गर मलाई ल अर्को हेर ल सजिलो मिलाउँछ होला जस्तो लाग्छ कि अब के गर्छ है ठ्याक्क मलाई याद भएन नि क्वेसन
रोकला म यहाँ यदि तपाईँ मसँग 50 वटा एमसीक्यू छ जसलाई चाहिँ एमसीक्यूहरू चाहिरहेको छ नि त्यसले चाहिँ मलाई मेल गरिराख ल मैले तिमीलाई एमसीक्यू चाहिँ पठाइदिन्छु एमा चाहिँ मलाई मेल गर मैले तिमीलाई चाहिँ एमसीक्यू पठाइदिन्छु ल 50 वटा जुन पास्ट क्वेशनहरु जुन छ नि रेडी पारेको यो मेल गर्नु मैले तिमीलाई चाहिँ पीडीएफ पठाइदिन्छु ल एडमिसन नभएकोहरुलाई चाहिँ हरुले चाहिँ एडमिसन गर्नु अनि आउँछ एडमिसन भएकोहरुले चाहिँ यो एमा मेसेज गर्नु मलाई म उहाँहरुलाई पठाइदिन्छु अनि क्लासरुम पनि बनाउनला ल हामीले क्लास जो एडमिसन भएकोहरुको क्लासरुम बनाएर पढेको रेकर्डिङ सहित सबै म्याटेरियल्सहरु हामीले क्लासरुममा हाल्दिन्छौँ ल सो ग्रुपमै पठाइदिनु एमसीक्यू ग्रुप पनि छ मलाई थाहा छैन ग्रुप भएको सो यो मेरो मात्र अफिसियल मेरो आइडी हो भन्ने खोजेको ल मैले ग्रुप भएको थाहा भएन तिमीहरुको यदि तिमीलाई एमसीक्यू चाहिएको छैन यसमा मलाई दिइराख मैले एमसीक्यू दिन्छु भाइबरमा छ ग्रुप मलाई थाहा भएन आइडी हजुर आइडी एसयुबीडीआई को आइडी भन्न खोजेको म यसो पास्ट क्वेशनहरु हेर्छु ल तिमी क्लास खाना ढिलो भएको छैन नि छ भने भन मैले दुई चारवटा क्वेशन गरौँ अनि त्यसपछि छुट्नुला भनेर हो 060 है ल 6 छैन त 066 छैन 060 व्हाट्सएपमा पनि पठाइदिन्छु ल यो व्हाट्सएप नम्बर राखिराख मलाई लेखाएर गराउन पनि गाह्रो भयो सो मैले सिधै पीडीएफबाट सेयर गर्नु पर्ला भनेर त्यो क्वेशनहरु चाहिँ नम्बर अफ पोसिबल सोलुसन अफ क्वालिफिकेसन कति होला भन्न सजिलो क्वेशन पर्यो सबजनाले भन्न जान्नु पर्यो यस्तै सजिलो क्वेशन आउँछ ल त्यस्तो आत्तिनु पर्ने कुरै छैन हो ए हो नि कसैले डाउट छैन नि मैले अघि नै पढाएको नि त द नम्बर अफ पोसिबल सोलुसन अफ क्वालिफिकेसन आर टु एक्ज्याक्टली 2 किनकि x को पावरमा स्क्वायर छ भनेपछि यसको पोसिबलहरु कति आउँछ एक्ज्याक्टली 2 यसरी अप्सन ए मा चाहिँ टिक लगाउनु पर्यो ल त्यसपछि अर्को क्वेशन गरिराख इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु होला लेखिराख ल गरायो एक क्वेशन रिपिट म पढेर सुनाइदिन्छु ल the discriminant of the equation bx square plus ax plus c is equals to 0 that b doesn't belongs to 0 is given by r ल डिस्क्रिमिनेन्ट पत्ता लगाउँदा यसको कति हुन्छ c भनेछ सबजनाले c भनेछ c भनेछ ए पनि भनेर आछ यसमी थापाले भनेछ c ए र c आएको छ एक्ज्याक्टली 2 भनेछ एक्ज्याक्टली ए पनि भनेछ सर रिक्छ ल बढेको छ जसले यता हेर्नु ल यहाँ यसरी झुकिनु भन नि त अब यसरी क्वेशन झुकाएर यसरी नै दिन्छ ल क्वेशन त्यो पास्ट क्वेशन हो नि फेरि म जुन चाहिँ क्वेशन दिएको छु पास्ट क्वेशनहरु छ अब यहाँ पोको झुकिनु भयो हेर्नु ल द डिस्क्रिमिनेन्ट अफ द इक्वेसन चाहिँ मेरो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 भएको भए पो मेरो डिस्क्रिमिनेन्ट b स्क्वायर माइनस 4ac हुन्थ्यो रुट अन्डर तर यहाँ हेर्नु त मेरो डिस्क्रिमिनेन्ट त यहाँ यो त छैन
मेरो इक्वेसन चाहिँ अर्कै छ bx² + ax + c छ अब मैले यसलाई abc सँग कम्पेयर गर्छु यहाँ के गर्दा a भनेको b आउँछ b भनेको a आउँछ c भनेको c नै हुन्छ अब b² - 4ac गर्दा त मेरो भ्यालु त अर्कै आउँछ त डिस्क्रिमिनेन्ट त हेर्नु त हो कि हैन भन्नु त अब तपाईले सुरुमै अप्सन ए मा देखे मात्रै b² - 4ac मा टिक लगाउनु भयो भने त बिग्रियो नि त इक्वेसन चाहिँ हाम्रो अर्कै छ नि यदि मेरो इक्वेसन ax² + bx + c भएको भए त हुन्थ्यो होला तर मेरो इक्वेसन त अर्कै छ bx² + ax + c छ यदि मैले यहाँ एन्सर लाएँ भने त यसरी लाउँछु अनि त्यसपछि बिग्रिन्छ त्यो कारण तपाईले केमा लाउनु पर्यो सी मा यसरी लाउनु भने बल्ल यसरी एकमा आउँछ ए मा लाएन बिग्रियो है बुझ्यो कसरी आयो भने बुझ्नु गन्तिनु पर्छ सी जो सबले सी बुझ्यो नि न्यान्सी ए भएन ल किनकि मेरो इक्वेसन यदि ax² + bx + c भएको भए पो त्यो हुन्थ्यो सबले बुझ्यो नि रमजी ल ठिक छ सबले बुझ्यो सी ओके गुड ए लाएर चाहिँ झुक्किनु भन ल नझुक्की ल नझुक्किनु ल ठिक छ साधन मेटाइदिएँ ल क्वेसनहरु चाहिँ गरिराख ल मैले गरेँ त्यो क्वेसनहरु चाहिँ यसरी नझुक्किनु अब मेरो अर्को क्वेसन गएर तिम्रो क्वेसन चाहिँ यस्तो छ है त्यसपछि म क्वेसन गराउँदैछु अहिले क्लास ढिलो भएको छ भने भोकै भन्नु खोजेको कसैलाई हतार छ अथवा खाना खानु छ भने भन्नु ल क्लास इन गरौँ ल भोलिबाट पहिले क्वेसन लेखेर ल्याउन सजिलो हुन्छ भनेछ कसरी ल्याउने मिल्दैन मेरो पीडीएफ मा त छ तर पीडीएफ चाहिँ तिमीलाई प्रोभाइड गर्ने भने सजिलो हुन्थ्यो कोही एडमिसन भएको स्टुडेन्ट छ कोही एडमिसन नभएको स्टुडेन्ट छ नि त युवराज त्यही कारणले गर्दा चाहिँ कसै ल्याउन मिलेन र अलि ढिलो भएको त्यस कारणले हो त्यसको लागि सरी भने मैले है हतार छ भने भन्नु नत्र आजलाई यति गरौँ ल नत्र भने चाहिँ अझै क्वेसन गरौँ स्टुडेन्ट पनि घटेछ 40 पुगेछ अरु क्वेसन गर्ने भने भन नत्र आजलाई यति गरौँ ल के भन्छौ टाइम पनि भयो गरौँ भनेछ ठिक छ दुई जना क्वेसन गरौँ न त ल त्यसपछि म क्वेसन पखाला म यहाँ हेर्दैछु कता गरौँ भनेर मैले बोलेको क्वेसन सार्न सक्छु तिमीहरुले सक्दिन होला है मैले मुखले बोलेको क्वेसनहरु टिप्न सक्छ भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला हुन्छ है त्यही गरौँ ल त्यही गरौँ है त्यसलाई लेख ल क्वेसन त्यो क्वेसन भेट्ने लेख find a quality equation whose roots are reciprocal of the root 6² minus 5x minus 2 is equal to 0 गर त ल सहिलो छ नि त मिलाइहाल्छ नि यहाँ परीक्षा गरेन नि त मैले सहिलो गरेको यसको एन्सर भन त गुगल मिलायो -2 के लेख्यो यो क्वेसन गर्यौ गर त ल कति आउँछ एन्सर भन तिमी बुझ्यौ ल ठिक छ 2² minus 5x भनेछ minus 5x भनेछ minus 5x भनेछ त प्लस पनि आउँछ ल कसको बि हेरौँ ल तिम्रो इक्वेसन चाहिँ के दिएछ यता हेर फाइनल इक्वेसन हुज तिमीले दिएको इक्वेसन के छ 3x² minus 5x minus 2 is equal to 0 छ क्वेसन पढ अब whose roots are reciprocal of the roots यसको रुट चाहिँ मैले के माने यदि मैले यसको रुट के माने एउटालाई अल्फा माने अर्कोलाई बीटा माने
यदि यसको चाहिँ रेसिप्रोकल भनेको एउटा चाहिँ 1 बाइ अल्फा भयो 1 बाइ बीटा भयो मैले केस 1 मा के पढाएको हो एउटा त्यस्तो इक्वेसन जसको रुट चाहिँ यदि 1 बाइ अल्फा र 1 बाइ बीटा छ भने केस के हुन्छ भने ए र सी लाई तिमीले के गर्नुपर्छ इन्टरचेन्ज गरिदिनुपर्छ बी को हरुमा माइनस हुन्छ कि हुँदैन बी को हरुमा बी को अगाडिको साइनमा चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन होला हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन सो अब के गर्नु पर्यो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c c को भ्यालु के छ -2 छ सो मैले c मा चाहिँ गरेर -2 हाल्नु पर्यो -2x स्क्वायर -5x -5x छ प्लस c को ठाउँमा a हाल्नु पर्यो +3 सबैको a आएको एन्सर -2x स्क्वायर हैन नि त नानी हेर्दा -2 लेखेको ठिक छ रिया 2x स्क्वायर अलि भएन नि ठीक छ -2 लेखेकोले के रे सरी 2x स्क्वायर मात्रै लेखेकोले बुझ्यो कि बुझेन -2 हुन्छ नि कसरी भनेर बुझ्यौ -2 न कसरी 2x स्क्वायर नलेख्नु ल त्यसरी तिम्रो त्यसरी बिगार्यो भने सकिगयो नि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग चाहिँ कम्पेयर गर्न जानु पर्यो के बुझ्यो नि ठीक छ आजले चाहिँ यति गरौँ ल स्टुडेन्ट पनि घट्नु भयो ठीक छ मलाई चाहिँ त्यो हजुर -2 हो गंगा आज नबुझेको केही छ भने भन्नु म फेरि बुझाउँला नत्र भने आजलाई चाहिँ यति गरौँ एमसीक्यू जम्मा 4-5 वटा मात्रै एमसीक्यू भयो कि क्लास रिभिजन गर्नु पर्यो कारणले गर्दा आज नयाँ स्टुडेन्ट जो आउनु भएको थियो नि उहाँहरूले चाहिँ यदि आज पढाएको बुझ्नु भयो भने चाहिँ रेकर्डिङ क्लासहरु हेर्नु होला है त हस् सर थ्यांक यू ल हस् नबुझेको केही छ भने भन्नुस् है एन्सर चाहिँ के भनेको छ एन्सर भने मैले एन्सर लेखाइदिएँ त है ए कता गयो यहाँ छ त हेर्नु ल जो झुक्ने भयो ए र सी लाई इन्टरचेन्ज गर्ने हो नि त खास अब ए भनेको मेरो 3 छ सी भनेको -2 छ नि त अब ए को ठाउँमा मेरो ए को ठाउँमा -2 राख्ने हो सी को ठाउँमा 3 राख्ने हो नि त सी पोजिटिभ छ ए भनेको नेगेटिभ छ नि त सुसाना बुझिन बुझ्यो नि ठीक छ नि रेकर्डिङ युट्युबमा सुन्ने हो सर एडमिसन गरेको भए चाहिँ तपाईको मेल नै आउँछ होला एडमिसन गर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यहीबाट पनि सुन्ने होला यदि लिंकहरु त एडमिसन गरेको भए लिंक सिंक चाहियो भने त्यहाँ WhatsApp-मा कसको त सरको नम्बर छ होला नि त त्यहाँ मेसेज गरिराख्नु न है सबजनाले बुझिने आजको क्लास क्वालिटी इक्वेसन मा केही प्रब्लमहरु छ भने भन्नुस् ल हामीसँग बुझ्नु पढ्नुस् So can we end the class for today? Thank you everyone. See you tomorrow. Okay, Nancy, तिमीले कहीं आज बुझे आज हल्का बुझे हैन जस्तो लागेछ भने चाहिँ तिम्रो रेकर्डिङ क्लास चाहिँ हेर्नु त अनि भोलिबाट हामीले हल्का के भन्छ एमसीक्यू 2-4 वटा एमसीक्यू डिस्कस गरेर तिमीलाई एमसीक्यू पनि दिन्छु मैले आफै प्र्याक्टिस गर अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को न्यू च्याप्टर सुरु गरौँ ल न्यू लेसन धेरै अल्जिब्रा पार्ट इक्वेसनमा 2 दिनमा सक्नु पर्ने हो नयाँ स्टुडेन्ट आएको कारणले गर्दा धेरै झुक्यो आई होप सबैजनाले बुझेछ है त थ्यांक यू एभ्रीवन ओके गुड बाइ बाइ